Ms. Inauguration, our proud student of First PUC Arts. She has been honored with several state and national awards. Tadaikoli Award by Karur Natyanjali, Bharata Mayuri by Kasikundra Natyanjali, Nritya Kala Anukti by Nritya Kinkini, Natya Vibhushan by Natesha Natyalaya are the few ones to be placed on record. She has also performed in other states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Maharashtra and Orissa. Ms. Inauguration is now going to embody the spirit of women empowerment through her captivating Bharatanatyam moments. Please put your hands together to welcome her.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. Please give her a big round of applause. A very beautiful and thoughtful message indeed. We appreciate her efforts in choreographing this performance. In a short while, we are going to display a short video in connection with Amrita Mahotsava celebrations in our college and the national seminar. Please stay back with us for a few more minutes as we are setting the stage ready for the same. Welcome to Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi, an iconic institution in coastal Karnataka. Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. T.M.A. Pai, this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth. Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science, and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics, and cultures, fostering critical thinking, analytical skills, and effective communication. Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded, and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world. The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists,
administrators, lawyers, and journalists. As part of Amrit Mahotsava celebrations, the departments are jointly organizing this national seminar. By the Department of Journalism, both students and faculty members. Sincere thanks to one and all. Please stay tuned.
empowerment is not about giving power. It's about recognizing and unleashing the power within. Good morning, everybody. I'm Aditi Bhatt from Department of Political Science. Honored to be your host for this inaugural session. Let me take this special opportunity to wish a very delightful morning to everyone present here to witness this national seminar on women's empowerment in India, a multi-dimensional perspective. Organized by the Departments of History, Economics, Political Science and Journalism in association with Internal Quality Assessment Cell of our college. May I now kindly request the Chief Coordinator of the seminar, Professor M. Channapujari, to join our Principal, Professor Lakshmi Narayan Karanth, in escorting the distinguished dignitaries to the dais. It is indeed our pleasure to host the gathering where we have our renowned inaugurator, Professor M. Govind Rao, keynote speaker, Dr. Veena Bannanje, guest of honor, Shri B.P. Varadarayapai, Srimati Malati Devi, PU Principal, Professor Shailaja H., IQAC Coordinator, Professor Jyoti Alfonso, Seminar Committee Convener and heads of all the organizing departments. Let us applaud as our esteemed dignitaries make their way to the stage. Presence honors us as we are truly grateful for your participation. May I now request Ms. Chaitanya of 1st BA to lead us in prayer. शारदे लोकपूजिते ज्ञानदाते नमोस्तुते ताई शारदे लोकपूजिते ज्ञानदाते नमोस्तुते प्रेमदिन्दलि सलहु माते नीडु सन्मति सौख्यदाते प्रेमदिन्दलि सलहु माते नीडु सन्मति सौख्यदाते ताई शारदे लोकपूजिते ज्ञानदाते नमोस्तुते निन्न मडिलिन मक्कळम्म निन्न नंबिद कंदरम्म निन्न मडिलिन मक्कळम्म निन्न नंबिद कंदरम्म निन्न करुणೆಯ ಬೆಳಗಲೆಮ್ಮ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಗಲೆಮ್ಮ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಆಲಿಸಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. Thank you. We are delighted to have Mr. Vidyanath K., HOD of Political Science, to set the tone for today's event with his welcome remarks. A very good morning to everyone. I am honored to welcome you all to this national seminar on women's empowerment in India, a multidimensional perspective, organized by the Departments of Economics, History, Political Science and Journalism in association with the IQAC. First of all, let me wholeheartedly welcome Professor, who
is presiding this program. Welcome you, sir. I cordially welcome Professor Govinda Rao, Chairman, High Power Committee for the Redressal of Regional Imbalances in Karnataka, who is going to be the inaugurator of this national seminar. Hearty welcome to you, sir. A special welcome to our keynote speaker, Dr. Veena Bannanje, Satyakama Pratishtana Kallaradi. A genial welcome. Let me cordially welcome our guest of honor, Sri B.P. Varadarayapai, Secretary, Academy of General Education, Manipal, to this seminar. Hearty welcome. Today we have with us Srimati Malati Devi, Principal MGMPU College, IQAC Coordinator Professor Shailaja IH, and the Seminar Committee Convener Professor Jyoti Alfonso. I wholeheartedly welcome you, madams, for your gracious presence. I welcome our student and staff delegates, resource persons, special guests and invitees, and media persons to this significant event. Your participation and engagement are valuable to us. Thank you. A warm welcome to Professor M. Channapujari, the Chief Convener of this seminar, and all the faculty of organizing departments and all the teaching and non-teaching staff of our college. I am sure you all will have fruitful sessions ahead to broaden your perspective. Welcome you all. A warm welcome to you too, sir. This special time is now filled with pleasure as we are here to present our esteemed dignitaries with flowers representing our love and warmest welcome. To begin with, I kindly request Professor Lakshmi Narayan Karan, President of this program and Principal of MGM College, to florally welcome Dr. M. Govind Rao. May I kindly request Srimati Malati Devi, Principal, MGMPU College, to present a bouquet to Dr. Veena Bannanje. Thank you, ma'am. Once again, I sincerely request our Principal, Professor Lakshmi Narayan Karan, to present a flower to our guest of honor, Sri B.P. Varadarayapai. And also to Seminar Coordinator, Professor Chenna Pujari. And heads of various organizing departments, Mr. Subodh Pai, Head of the Department of History, Science, Mr. Suchit Kotian, Head of the Department of Journalism, Mrs. Meenakshi, Department of Economics, MGM, Professor Shailaja H, IQAC Coordinator, and Professor Jyoti Alfonso, Seminar Committee Convener. The Chief Coordinator, Professor Chenna Pujari sir, to offer a rose to the President of the session and our Principal, Professor Lakshmi Narayan Karan. Chenna Pujari sir is presenting a rose as a token of our love and respect to our Principal. Chenna Pujari sir is also kindly requested to offer the rose to Malati Madam, MGM PU College Principal. Thank you, sirs and madams. May I kindly request Professor Chenna Pujari, Seminar Coordinator, to introduce the seminar. Honorable guests on the dais and
who are present here, and my dearest BA degree teacher, Dr. Malati K. Murthy is here. Gurubhyo Namah. And all my student friends. Before I come to this, transfer to again, the second time to this college, our colleagues and in the leadership of my friend Professor Lakshminarayan Karanth have decided to organize a seminar in the name of a FEMINAR to give a special emphasis to the female population, the woman population, a section which has been so neglected. Their contribution is unnoticed in the national income or in the GDP. I am sorry to say, sir, our Govindram is here, he is an eminent economist of India. Somewhere the contribution of the women population or their contribution in the agricultural sector, it is unnoticed and properly not imputed in our GDP. And so many laws, regulations and many protective penal code are there as provided by the Constitution. Till now, the question is, it is a hot debate all over the world, including India, about the women empowerment. I quote James Gustav Speth in his foreword to Human Development Report of 1995, referring to disparities in societies. The most persistent of disparities has been gender disparity, despite a relentless struggle to equalize opportunities between men and women. The unfinished agenda for change is still considerable. Women still constitute 70% of the world's poor. They work longer hours than men, but much of their work remains unvalued, unrecognized, and unappreciated. The threat of violence starts their life from cradle to grave, unquote. And this very sentence that highlights what is the question of the hour regarding the women empowerment. Empowerment is not given by others. An atmosphere must be created in the human society to empower themselves. And there are 7 to 10 the basic criteria or the indicators of empowerment, like basic needs, psychological issues, emotional, spiritual, cultural, resource ownership. And all these things, when we see, including India and other less developed countries of Asia, South America and African countries, even now these basic indicators have not fulfilled in these countries. I made a study of the rural women in Kundapur Taluk during 2009-10. Even now the females of the rural areas are not ready to come forward and they are not hesitant to join the social gatherings. They have some sort of emotional or some sort of inferiority feelings. Now the Constitution has conferred a reservation and all, but to what extent the aspiration of the desire of the Constitution is fulfilled, that is the question of the hour. In this viewpoint, we have decided to have a seminar, and our Academy of General Education is very enthusiastic in encouraging. I think it is the 8th national international level seminar, which is the incentive is given, or the contribution of the management in this direction, their enthusiastic contribution, that shows that our college and our management is taking
in this type of academic excellence. And when we think of identifying the resource person, and we were discussing in the department, and me and Professor Karanta were talking about our Ganesh Somayaji. He is an expert in this area, and Professor Nagendra Rao. And first of all, Professor Karant told me, we have an eminent person with us, who is the alumni of the MGM College. I think after 54 years, he is to the campus now, 56 years. And he is such one of the eminent economists of the India. And he was the former member of the Indian Finance 13th Finance Commission, 14th Finance Commission. Yesterday in Deccan Herald, his interview was published, and the main theme of, as I read in the newspaper, that is regarding the regional disparities, there was some lacuna in the Udupi committee, and during March 2024, Siddaramaiah government appointed Dr. Rao to again rejuvenate and look into these regional disparities. I hope Professor Rao will again rethink and he will revitalize the new indicators of regional disparities by considering what are the problems in the area of the women empowerment. And I also suggest, as a student of economics, in the coming days in the government budget, a separate head for the budget must be allotted. A provision must be created in the budget, central budget and the state budget regarding the women empowerment or the feminine budget, because which comprises more than 50% of the total population, and in the rural area the workforce participation rate is more than 27%. One of the issue that is more painful is women work. If their non-monetized value of the work is considered in the GDP, which far exceeds the men's contribution in the GDP. Thus, a separate budget is required regarding the empowerment of women. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಕಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಂಜಿ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬನ್ನಂಜಿ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಮಗಳು ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜಿಯವರು. ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರಂತರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದುವಾಗ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆದರ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜಿಯವರ. ಅವರು ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಲಿತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜಿಯವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು MC ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜಿಯವರ ಅವರು ಯಾರು? ಬನ್ನಂಜಿ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಮಗಳು. ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂತಹ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಅವರ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರ ಮಗ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಥವರಿನವರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜಿಯವರನ್ನು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಉಡುಪಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಪೈ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯಕಾಮರ ನೆನಪಿಗೆ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಅತಿಥಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮನನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ, ಅಕ್ಕರ ಹಾದಿ, ಸತ್ಯಕಾಮರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ 1000 ನೆನಪುಗಳು, 1000 ದಿನಗಳು, ಲೋಕಾಂತ, ಅಂತರ್ಮುಖ, ಹುಡುಕಾಟ, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೇಮಾಲೋಪ, ಅಕ್ಕನ ದರ್ಶನ, ವಚನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ಅಥರ್ವ ವೇದ, ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು, 0ಯಿಂದ 1000 ತನಕ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ, ಮಿಂಚುಹುಳ ನುಡಿಗುಟ್ಟುಗಳು, ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಕವನ ಸಂಕಲನ, ಅಲ್ಲಮೋಪನಿಷತ್ತು, ತೀರ್ಥ ಅರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಪರಮಾರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ, ಬನ್ನಂಜಿ ಉವಾಚ, ಆಚಾರ್ಯ ನುಡುಮುತ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ, ನನ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಪಡುಮನ್ನೂರು ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ ಪೂಜಾರಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಚಯ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಒಂದು ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದೊಂದು ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಈ ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪರಿಚಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your introductory remarks. It's my honor to request our distinguished inaugurator, Professor M. Govindarao, Chairman, High Power Committee for the Redressal of Regional Imbalances in Karnataka, for the ceremonial lighting and inauguration of this national seminar. I request all the dignitaries on the dais to join him.
profusely thank Professor M. Govind Rao, Dr. Veena Bannanje and the other dignitaries for inaugurating the seminar by graciously lighting the lamp, which is the symbol of brightness and enlightenment. Thank you, dignitaries. Let me now call upon Mrs. Josna, Department of Economics, to introduce our esteemed inaugurator, Professor M. Govind Rao, to this gathering. A very good morning to our esteemed dignitaries, honorable delegates and my dear participants. It is indeed my privilege to introduce Dr. M. Govinda Rao, who is present amidst us, inaugurator of this national seminar. Dr. M. Govinda Rao is the chairman of the High Power Committee for the Redressal of Regional Imbalance in Karnataka. He is also a councillor of the Takshashila Institution and a member of Advisory Board, Center for Public Policy, Indian Institute of Management, Bangalore. His past positions include member of 14th Finance Commission 2013 to 14, Director of the National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi 2003 to 13, Director of the Institute for Social and Economic Change, Bangalore 1998 to 2002, and Fellow, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, Canberra, Australia. Dr. Rao was the member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister 2004 to 13. His other advisory roles include Chairman of the Study Group of Taxation of Services, Government of India, a member of the Financial Sector Legislative Reforms Commission, member, High-Level Expert Committee to Universal Health Coverage, member, High-Level Expert Committee on Efficient Management of Public Expenditure and member, Expert Group on Decentralized Planning. He has published 19 books and monographs and over 120 articles in national and international reference journals. His latest book is Studies in Indian Public Finance, Oxford University Press 2022. He is also the managing editor of an online bi-monthly journal, Indian Public Policy Review. He is a recipient of the Lifetime Achievement Award for Economic Policy Research from the Scotch Foundation and honorary doctorate degrees from Mysore and Mangalore Universities. He is a member of Board of the Madras School of Economics, Madras Institute of Developing Studies and National Institute of Public Finance and Policy. We are extremely proud and happy to you have with us, sir. Sir, over to you. Good morning, everyone. Professor Lakshminarayan Karant, Dr. Bannanje, Chief Guest, Brother Alfaiji, distinguished invitees on the dais, distinguished invitees, faculty members, and my student friends. It brings me nostalgic memories of the year, almost 56 years ago, where I was a student here. Not almost, it was 56 years ago that I was a student. I passed out in I passed out from BA in 1968, and life has taken me to all over the world, and it has been a struggle all through, and the struggle continues. I had predominantly worked on issues relating to development policy, and particularly with regard to public finance and fiscal policy, and had the opportunity to guide and steer research as a director of National Institute of Public Finance for 10 years.
and also be very closely associated with Dr. Manmohan Singh. One of the things that we did during that period was, in fact, when I joined there was a lot of work that was going on gender budgeting. So I had a lot of confusion about this. Suppose after a lot of effort and digging up in the budget, you come out and say that 2% of the budget is devoted to the women. What does it mean? So in fact, I asked my people who were working on that, do you have a norm? On what basis can you really say that 2% is, sort of enough, or 4% is enough, or 10% is enough? I think the whole objective of the entire exercise should be to identify what are those policies which would help to empower the women, and how can these be operationalized, and how much of the public spending and public policy should be devoted to that. In fact, the whole focus will have to be on that. And we did some work for the UNDP at the time. It's something like a 4-country study. That was, apart from India, we had Morocco, South Africa and Philippines. But anyway, that's all history now. Today I am going to talk about the entire thing in the developmental context. In fact, the Prime Minister of the country has been saying that by 2047 India should become a developed country. Now you can't have developed country by simply continuing with the same set of policies. You can't really have only men walking in this thing, so you have to have, sort of 2 legs walking in the system, which basically means both men and women will have to contribute. So this is an aspirational target, and the basic question is whether we can reach this target. What does it entail? And what are the various problems that the country has? It's enough to say that India wants to become developed. Of course, everybody wants to become developed. And India is the fastest growing large economy in the world. Fine, it is the fastest growing large economy in the world. It has become the 5th largest economy in the world. Fine. And Standard & Poor's says that you will become the 3rd largest economy by 2027. IMF also agrees. But that's one side of it. The other side, if you really see, in terms of the per capita income, I'm not saying that the per capita income is the only indicator of development. But in terms of the per capita income, India ranks 142 out of the 197 countries in the UN list. When you have when you are 143rd, second in the list, and then you say that you become a developed country. According to the World Bank, the developed country definition is that you should have a per capita income of $14,205. And India's per capita income is less than $2,000. And if you really want to catapult into that, you need to increase your income by more than 7-fold. Now, this basically would even entail that even in constant exchange rate terms, India's growth, per capita income growth will have to be somewhere about close to 7%, and aggregate growth will be somewhere about 8.5 to 9%. This will entail that India will have to generate an investment rate of somewhere about 40%. And our capital output ratio, if you talk about economics language, incremental capital output ratio is somewhere close to 5 now. So it will have to be substantially reduced. That means you need to increase the investment and you need to increase the productivity. And which is not going to be easy. And there are employment problems as well. In fact, the number of people coming to the workforce, in fact, varies from 4 million
to 12 million in a year. And you need to generate employment for them. Number of people working in the agricultural sector are 44% of the total workforce. And they produce just about 15% of GDP. That means very low productivity agriculture we have, and obviously their income levels are very low. Now, quite a number of them will have been drawn out of agriculture. Now, if you really draw them out of agriculture, then you look at the manufacturing. You know, if you really look at the bad side of it, it's we as economists will have to look at them. You know, somewhere about 75% of the people working in the manufacturing sector are working in units, manufacturing units with less than 20 workers. And their productivity levels are low. Their income levels are 1/6 of the incomes that are received in the organized sector. If this is the case, and if you want to really become a developed country in the world, you really need a substantially different set of policies to be put in place. And it is also said that there was a survey by the OECD, which basically said that somewhere about 2/3 of the people working in the manufacturing sector have an education level of higher secondary or less, which basically implies there has to be much greater focus on education, healthcare, and skill development. Now, I'm just putting these numbers not to frighten anyone, but basically to tell that we have a real challenge to face. There has been quite an impressive growth performance, that is all right, but then since 2003-04, the economy has been registering a growth of about 6.5%. And there were periods when the growth rate almost became 9 to 10%. Now, in order to achieve all these, of course, I can't go on sort of giving the entire policy prescriptions, but what I am trying to say is that we do need to walk on two legs. One is we can't just focus on, my good friend Raghuram Rajan, who is the former Chief Economic Advisor, has come out with a book saying that we focus on service sector. I think just the focus on service sector will not do. We need to focus on manufacturing, because employment, particularly labor-intensive manufacturing, to see that the employment generation takes place. So we need to walk on both legs, which basically means we need to focus on both manufacturing and services. And manufacturing will have to, there are a series of policy measures that are required to be done. One is the government has to really relocate its own expenditure composition. We don't spend enough on education and healthcare, but your subsidies on food and fertilizers constitute almost 3% of GDP. Your education budget is 3.3%. And these subsidies have not helped you much. Now, health expenditure constitutes about 1.2% of GDP. The norm is that you should have a 3% of GDP on the health side. The government has been borrowing hugely because you have not been able to generate the amount of revenue required by that through taxes. Your fiscal deficit, household sector saving today is net saving is 5.4% of GDP. Your fiscal deficit itself is more than 7.5%. Center plus state taken together, which basically means that there is no money left for the private sector to borrow. So we do need to really look at it in a much more serious manner. So I will not go into the list of reforms that
need to be done, that require factor reform. But I will come to the basic issue that we are facing today. Again, walking on two legs, which means it's not just the men who have to do the job. And you need to have a situation where both men and women contribute to the growth of the economy. It's not that they don't contribute. As Mr. Pujari mentioned, their contribution is not recognized much. So we do need to really have much more organized sector employment by women, and in fact they constitute 50% of the workforce, and their contribution to development is important if you really want to become a developed country in the world. Now, empowerment starts with the women's treatment in the family itself. The question we need to ask is, in the family, do the women get the rightful respect and regard right from the family onwards? And then, of course, in the society, does the society recognize? This requires safeguards to provide them, to ensuring safety and security, preventing exploitation, prevent discrimination, and building capabilities. In fact, it is not just, women's empowerment is not just a slogan, it's a multidimensional issue. We need to work on their ensuring security and safety. Even now we see in the newspaper every day the type of exploitation that takes place. And obviously discrimination. In fact, freedom from fear, feeling of fairness, and ensuring capabilities are extremely important. Amartya Sen said, capabilities ensure freedom. Capabilities are a person's freedom to choose from a set of valuable functions. Education, healthcare, skill development are important access to empowerment or employment opportunities, and to gain higher productivity and earnings and provide confidence. In fact, this year, Nobel Prize in Economics was given to 3 people for working on, for their contribution to grow through institutions. Institutions could mean governance. Institutions would also mean the type of structural incentives that you create. I had a teacher in University of Maryland way back, when I went there as a postdoctoral fellow, called Mansell Olson, who wrote a beautiful book called The Rise and Decline of Nations, where basically the issue of whole, this institutions came up. I will not refer to the institutions, but last year we had a Nobel Prize, Economics Nobel Prize was given to Professor Claudia Gordon of Harvard University. And this is for her understanding of labor market outcomes in the US. And her work was mainly related to the discrimination in the labor market. Discrimination against women in the labor market, and then women vastly underrepresented in global markets. When they work, they earn less than men. Claudia Gordon has trawled the archives and collected over 200 years of data from the US, allowing her to demonstrate how and why gender differences in earnings and employment rates have changed over time. And still, there is a discrimination. Discrimination has been reducing in the United States, but then still there is a considerable amount of. Look at India. Female work participation is one of the lowest in India, in the world, if you see. It has been showing an increasing trend. It was 23.3% in 2017-18. Now it has become somewhere about 37%. Now in 2021-22 it was 32.8% with 36.6% in rural areas and 23.6% in urban areas. Rural areas work participation,
This 33% is mainly because of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee. Women have to supplement the incomes by availing that. So the women's work participation is one of the lowest in the country. The government in the meantime has been introducing a number of schemes, but the impact has not been felt, or it has not been significant. You have a number of schemes. One can list out. If you just Google, you will see that there are schemes like work women's hostels, Beti Padhao, Beti Bachao, one-stop center to help women affected by violence, management training programs, Swadhar Graha, women's helplines, Ujjwala, and quite a number of things. But what has happened is you create, these are all slogans, and you spread the resources so thinly, but it has not really helped in terms of building capabilities in them and building, improving their safety or security to the extent that is desired. Other development programs which tend to benefit women more favorably, basically we need to really work out, what are the various programs. It is not the same everywhere. Providing water supply, protected water supply in Rajasthan is most important for women because they have to go miles to fetch water. Or, it may be different in some other place. You need to identify what is it that really helps the women to liberate themselves from drudgery. And as I mentioned, gender budget exercises can become sort of mechanical exercises without really much of an impact. The best impact is one of the interesting things that I have been thinking about. Best example of empowerment women is in this region itself. When we were going to the college and around that time, 5 of the important banks that came up in this area. And one of the things that happened was that banks preferred to have girls as employees, not for any other reason. One is, you don't have a trading and activity that happens in, when girls are there in the head offices. The impact of that, in fact, I used to see the bus loads of people going to Syndicate Bank, where, every young lady was aspiring to get into, complete her matriculation and do some typing and shorthand and, sort of try to get a job there. And the result was tremendous. And then, of course, I don't think anybody examined that. Anybody analyzed it in a manner. Much of, what had really happened was the literacy rate of women went up substantially. The, the marriage age of the girls improved. The banks became very popular, not only here, and they got married when they went outside. And obviously men had to compete for women. As a result, what happened is that general education level went up, healthcare level went up, and all this happened without government knowing what is really happening. Now, this happened, but then the point that I am trying to make is that one has to really see how, it can happen anywhere. The market for jasmine in that area, people have not studied it very well. And this is a household activity. With some 10-15 bushes, the women would cut, tend them and sell them, and then obviously there is a good connectivity and good earning opportunity. That got them a great deal of independence. So there are areas of this nature, and obviously this is not a substitute for the government intervention. Government cannot spread the resources thinly,
Government unfortunately doesn't do what it should, and it does what it should not. The government need not run, in Karnataka government need not run 32 Mayura hotels. There are several Mayura hotels, there are several private sector hotels existing. But then law and order, safety and security of the people, and then, particularly the vulnerable sections are extremely important, and women's safety and security is the first step in their formal contribution to the economy. Well, I do not want to go on because this is, sort of just because we have a captive audience, I can't be doing sermonizing. The task of achieving a developed country status by 2047 is gigantic, and unless you have, you sort of bring in women alongside men in contributing productively to the society. And they do, but then in a formal sense, make a contribution, the aspirational goal will remain a dream. Thank you very much. Sincere thanks to you, sir, for sharing your astute insight. Now it's time to listen to the enlightening words by our keynote speaker, Dr. Veena Bannanje, a great personality who requires no formal introduction. Now the stage is yours, madam. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಕಿರಿಯರ ಪದತಲಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಠೋರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಠೋರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂಬಿದವಳು ನಾನು. 34 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನನಗಿನ್ನೂ 21 ವರ್ಷಗಳ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೀಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ. ಆಗ ನಾನು ಉದಯವಾಣಿಯ ವಾಚಕರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬರೆದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣವಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಬೇಡ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ, ಗಳಿಸುವ, ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ ಬರೆದದ್ದು. 34 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಬೊಗಳೋ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತಾನೇ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರನ್ನು ಕರೆದು. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ ನಾಯಿಯ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೊಗಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೊಗಳ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಗಳೋದು. ಬೊಗಳುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಶತ್ರು ನನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ನಾಯಿಗೊಂದು ಭರವಸೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಥರದ ಭ್ರಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ 34 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸು. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಕಾಲದ ನಾನು 4 ಸೀಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಡಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿರಂಜನ್, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದುರ್ಬಲರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆ ರಶ್ಶಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಾಡಿ ತಂದು ಸೀಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಆಗ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೋಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೊರತು ನಾವು ಯಾರೋ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ. ಪಾಪ ಚೆನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಈ ಫ್ರೀ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರ್ಕಾರದ, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ವಿವರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗುಂಪು ಕಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋತೀರಿ? ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗದಷ್ಟು ದುರ್ಬಲರಾಗುವ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇದೆ? ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ 8 ಅಂತಾರೆ. ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ 8 ಅಂದಾಗ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಮಹತ್ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರ 3 ಹೇಳಿ ಉಳಿದ 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇವು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ 24 ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ 24 ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. 5 ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಊನ ಇರಬಹುದು, ಇವೆ. ಇನ್ನು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ, ಅದು ವಾಕ್, ಪಾಣಿ, ಪಾಯ, ಪಾಯುಹು ಅಂತ ಉಪಸ್ಥಗಳು. ಈ 5 ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ, ಕೈ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 5 ಅಂತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 5 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ನೋಟ, ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಶಬ್ದ, ಮುಟ್ಟುವ ಸ್ಪರ್ಶ ವಾಯುವಿನ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಜಲಕ್ಕೆ ರುಚಿ, ಹೀಗೆ 5 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತನ್ಮಾತ್ರೆ. ಇವು 20 ಆಯಿತು. 5 ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು 20. ಇನ್ನು ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ 4. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಚಿತ್ತ ಅಂತ 4 ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಈ 24 ತತ್ವ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ? ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವತ್ ತತ್ವದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು 28 ಬಗೆ. ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಜಾತಿ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 4-6 ಬಗೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, 9ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಜೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಯಾವುದು ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇದು ದೇಹ ಆಕಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಗುರುತು ಅಂತ. ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಳಸುವ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಜೆಂಡರ್ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಇರುವ ಕುರುಹುಗಳು, ಚಿಹ್ನೆ, ಗುರುತು. ನೀನು ಗಂಡು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹೊರತು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ನಾನು 24 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡವಳು, ನೀವು 24 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡವರು. 25ನೇದು ಜೀವ. ಈ ಜೀವ, ಇದನ್ನೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆ ನಡೆದಂತಹ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಡುವೆ ಸುಳಿವಾತ್ಮ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾವುದು? ಈ 24 ತತ್ವಗಳು ಹೇಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವ. ಒಳಗಿರುವವನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳಗಿರುವವನಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ? ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ದೇಹದಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ. ಅವ ಗಂಡು, ನಾನು ಹೆಣ್ಣು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಕಾಯುವ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಇಡೀ ಸಲಹೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬೆಳೆದ ಆ 9 ತಿಂಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶ ಗುಣಗಳು, ಅವಳು ಪಡೆದಂತಹ, ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಅವಳ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮರ ಒಂದು ನೆರಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು ಮರ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬಹುದು ನೀವು. ಯಾವ ಮರ ಎಷ್ಟು ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿನದ್ದು, ಉಳಿದ 365 ದಿವಸದ ಬೇಡ, ಒಂದು ದಿನದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಂದು ನದಿ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ, ಅದು ಹರಿಯುವಾಗ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಹರಿದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬಹುದು ನೀವು. ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ವಾಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು
ಸೂತಕ ತನುವಿನ ಸೂತಕ ಹಿಂಗಿದೊಡೆ ಮನದ ಸೂತಕಕ್ಕೆ ತೆರಹುಂಟೆ ಅಯ್ಯ ಮೊದಲೆಲ್ಲದ ಸೂತಕಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಯಿತ್ತು ಜಗವೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ದೇವ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ. ಮೂತ್ರ ಬಸರುವ ಬಿಂದುನಾಳವನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿರೇನಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಸೂಳೆಯಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹೆಂಗೂಸಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮೂತ್ರ ಬಸರುವ ಬಿಂದುನಾಳವನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿರೇನಣ್ಣ, ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಿಹ ಪುರುಷರೆನಗೆ ಸಹೋದರರು ಛೀ ಹೋಗ ಮರುಳೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಕ್ಕ? ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು, ಅದು ಭಗವತ್ ತತ್ವ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಗಂಡು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇವಳು ಹೆಣ್ಣು ಇವನು ಗಂಡು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಗಂಡು ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಆ ಗಂಡಿನ ಸೇವೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವ ತೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ದೇಹದ ದೈಹಿಕ ಲಿಂಗ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ನಿಮಗೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡು, ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು 20 ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ ದಾಂಪತ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಗಂಡಸನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವಳಿಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ಹೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ? ಅಂತತಃ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು? ಯಾವ ಮನೆಯ ಯಾವ ಗಂಡಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಳೆ ಎಂತದ್ರಿ, ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿ. 99% ಜನ ಅವಳೇ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಅವಳೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಆ ಅನುಭವ ಆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಆ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪೋಷಾಕ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನಾನೇ ಗಂಡ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದು ಹೊರಗಿನ ನಾಟಕ, ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಪ್ರತಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ? 60 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರದ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕೇಳಿ, 60-70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಕೇಳಿದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗುಂಟು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅರೆ ಅವರು ಈಗ ನನ್ನ 3ನೆಯ ಮಗು, 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಗು ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಬೇಕು ನಾನು ಮಗು ಅಂತ. ಇವಳು ತಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸದ ಯಾವ ಗಂಡು ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೆ ನಾನೇನೋ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಧೆಯಾಗುವ ನೋವಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೊಂದು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಈ ದುರಾಚಾರದ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಕೋಪಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಫ್ರಿಡ್ಜಿನಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಇಡುವಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ 5-6 ಜನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಭಯಾಳಂಥವರು ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ವದ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾದಿನಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆವು, ನಾವು ಸುಖಿಸಿದೆವು ಅಂತ. ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವ ಗಂಡಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯ ನಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವಳು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಹಾಳಾದ್ಲು ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗೋದು ಗಂಡು. ಒಂದೊಂದು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು. ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಜಾಯತೆ ವರ್ಣಸಂಕರ. ಇದು ಅರ್ಜುನನ ಮಾತು. ಅವನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೆಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಸಂತಾನ ಬಣ್ಣಗೆಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಹೆಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ. ಅನೇಕ ಜನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಂಡು ಕೆಡಬಾರ್ದು, ಕೆಡಬಹುದು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಕೆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ಕೆಟ್ಟರು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೀಜವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಟ್ಟರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಡ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಂಡಸು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಳು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೃಷಿಕರಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದೆ.
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೀತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿಯ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಮನೆಯವರು, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು 4 ಜನ, 4 ಮನೆಯವರು, 4 ಹೊಲ ಇದೆ, ನನಗೂ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ಬೀಜವನ್ನ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ 3 ಹೊಲದವರು ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಬಿತ್ತಿದಾಗ ನನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬರುವ ಫಲವೇ ಬೇರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಫಲವೇ ಬೇರೆ. ಸೇಮ್ ಬೀಜ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಸು. ಯಾಕೆ? ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತನ್ನನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಳಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿತಾನಲ್ಲ, ಅವ ಕೆಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವಳು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಕೆಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಹುಟ್ಟುವ ಸಮಾಜ ಕೆಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ, ಅವಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವದ ಈ ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಇರುವುದು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅಂದದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ. ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ 2 ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ. ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೊದಲನೆಯದು ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂದಾಗ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ನಾನು ಅಂದ ಅವಳು ಪ್ರಕೃತಿ, ನಾನೂ ಪುರುಷ ಅವಳೂ ಪುರುಷ, ಅವಳಿಗಿಂತ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳು ಅನಾದಿ, ಅವಳಿಗೂ ನಿಧನಗಳಿಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಃಸತ್ವವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿರುವ ಬಲ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗಿ ಹಮ್ಮನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಸಿಮಾನ್ ದಿ ಬೋವಾ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕ್ರಮ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ಆಗಿದೆ. ಬೈ ಬರ್ತ್ ನಾವು ಯಾರೂ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆ, ವಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ, ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ, ಪಾದದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಬುಧದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಜೆಂಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಆದಿತ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ನನಗೆ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವವನೇ ಆ ಚಂದ್ರ ನಿಮಗೂ, ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ರುದ್ರ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಬೆಳೆಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಿಮಾನ್ ದಿ ಬವ ಅನ್ನುವವಳ ಮಾತು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮನೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಗಂಡು ಹುಡುಗ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಿಮಾನ್ ದಿ ಬೋವಾ ಕೊಡುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ ಒಳಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸಿಮಾನ್ ದಿ ಬೋವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲ್ಡರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಜೋರು ನಗಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜೋರು ನಗಾಡಬಾರ್ದು, ಹೆಂಚು ಹಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಗಂಡು ನಗಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಚು ಹಾರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇನಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೋದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ. ಇಂಥದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಗಂಡು ಕೂಡ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಗಂಡು ರೇಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನದಿ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವುಗಳು ಒಂದೋ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗರ್ಭವನ್ನ ಗಂಡು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲನಾಗಿಯೋ ಸಹಜ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿಯೋ ಸೇರುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಕೇವಲ ರಿಸೀವರ್, ಅವಳು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್, ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲೂಸರ್. ಗಂಡು ಲೂಸರ್, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ವೀರ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಸೆನ್ಸ್, ಕೋರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನ ಒಂದೊಂದು ವೀರ್ಯ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅವನ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ನಿನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಖಲನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಸರ್ಜಿಸದೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡೇ ಆದರೆ ಅದು ಊರ್ಧ್ವ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ನಿನ್ನ ಶಿರಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಮೆದುಳಿನ ಓಜಸ್ಸುವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಎದಿರಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಯಾವ ಗಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪು,
ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನೇನೋ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು? ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಗಂಡು ಹತ್ತಿರ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಆಗ ಮಿಲನ ಆಗಬಾರದು. ಯಾಕೆ? ಅದು ಅವಳ ದೈಹಿಕವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟರಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟರಿ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳ ಮುಂದಿನ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟರಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಲಗಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆಗಿನ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ, ಏನೋ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಸೇರುವ ಅಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಆಗ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸದು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಹೊರತು ಹೆಣ್ಣು ಬೈ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಾದರೆ ನೀವುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ತಾನು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 60-70 ಆಗುವಾಗ ಗಂಡನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಮಗು ಅಂತ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ತಾನಿನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಇವಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನಾನು ಮಗು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯೋನಿಯಿಂದ, ಗಂಡಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಜೆಂಡರ್, ವೇರ್ ಆಲ್ ಬಾರ್ನ್. ಅದು ಒಂದು ಯೋನಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನನ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ ಗಂಡಿರಲಿ ಯೋನಿ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಒಂದು ಹಸಿವು ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿನ ಮೂಲದ ಶೋಧ. ಹುಟ್ಟಿನ ಮೂಲದ ಶೋಧ ಅಂದರೆ ಜೀವದ ಶೋಧವೇ ಹೊರತು ಈ ದೇಹದ ಶೋಧ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಜೀವ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತ. ಈ ಜೀವ ಆ ಭಗವತ್ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಎನರ್ಜಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಎನರ್ಜಿ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣ? ಸುಪ್ರೀಂ ಎನರ್ಜಿಯ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಎನರ್ಜಿಯ ಸರ್ಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಗಂಡು ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು? ಈ ಥರದ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಹೆಣ್ಣು, ಭಗವಂತ ಗಂಡು ಅಂತ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಯಶೋದೆ, ನಾನು ಗೋಪಿಕೆ, ನಾನು ದೇವಕಿ. ಅರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದವರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈಗಿನ ಪರಿಭಾಷೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಗೇಯು ಅನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀರಿಸಬಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಇಳ ಅನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಗಂಡಾಗ್ತಾಳೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ತಾಳೆ ಈ ಬುಧನ ಜೊತೆಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ. ನಿಮಗೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು? ಅರೆ, ಎಂಥ ಯುನಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸದೇ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬೀಳುವಿಕೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಂಡು ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಾದ. ಎಂಥ ನಾನ್ಸೆನ್ಸಿಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮಾಂಧಾತ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗಂಡಸಿಗೆ. ಗಂಡಸು ಗರ್ಭ ತೊಳೆದು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವುದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೋಗಸ್ ವಾದ. ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೋಗಸ್ ವಾದ. ಜಗತ್ತಿನ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯುನಿಕ್ ಅನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ. ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯುನಿಕ್, ಈದರ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಮಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು ಯಾರೇ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅದೊಂದು ಯುನಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ನಾನೇ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದು ನನ್ನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಸಹೋದರನೋ ಸಹೋದರಿಯೋ ನನ್ನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಯುನಿಕ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುನಿಕ್. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೈಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೈಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಹೊಗಳ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಬೇರೆ. ಈ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಲ,
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವನೋ ನಮಗೆ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೌಪದಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರೆದಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಕರೆದು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ನೋಡಿ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ದುರ್ಯೋಧನ, ಯಾವ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಯಾವ ಗಾಂಧಾರಿ, ಯಾವ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಯಾವ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ಸ್ವತಃ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೌತಿಕವಾದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುವ ಸಕಲರನ್ನೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡವಳು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ರಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕವಲ್ಲದ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದಳು, ಅವ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ. ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆವೆಲಿನ ಸರೆಂಡರ್ನಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆವೆಲ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆವೆಲಿನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೆಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕರೆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ತಾಕತ್ತಿನ ಸವಾಲಿನ ಮಾತು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಕರೆದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆ ಭಗವತ್ ತತ್ವ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನು ನೀವು ಕರೆದ ದೇವರು. ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ಪುರುಷನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಳಿ ಇರಬಹುದು, ದೇವಿ ಇರಬಹುದು, ಗಣೇಶ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ದೇವರು ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆದ ಕೂಗು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದು ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಗೇಜಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಗೇಜಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಆದರ್ಶನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನೆನೆದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಬೊಗಳಾಟ, ನನ್ನ ಮಾತು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಬೊಗಳಾಟ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಳಿಯೋಣ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಳಿದ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಅದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಲಾಗದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು, ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಜೆಂಡರ್, ಬನ್ನಿ, ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಸುಖದ ಜಗತ್ತಿದೆ. ಈ ಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಗುವೋ ಕೋಪವೋ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೇದವೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕುರ್ಚಿ ನನ್ನದು ಅವನದು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರ ಕುರ್ಚಿ ಹೇಳಿ? ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಂದು ಅಂದದ್ದು ನಾಳೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ ಕುರ್ಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ, ಯಾವ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ, ಯಾವ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ, ಯಾವುದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೇಜ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಂದೋ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಬಂದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಬರ್ತದೆ, ದಯೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇವನನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉಗ್ರತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ದುರ್ಗೆಯರು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಅಂಥ ನವದುರ್ಗೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವದ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ದುಷ್ಟರಾದರೆ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬಂದವರು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳೇ ದುಷ್ಟರಾದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನವದುರ್ಗೆಯರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ. ಕೊಂದು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು. ನಾವೇ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಲಹಬೇಡಿ, ಸಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವಳ ಮಾತು. ಇದು ನವದುರ್ಗೆಯರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೇಜ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾ, ಅವರು ನನ್ನ ಸರಿ ಸಮಾನರ, ಈಕ್ವಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಆ ಫೈಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮು ಅಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಆಯುಸ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು 700 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫೈಟ್. ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇದೆ, ಕಾಮ ಇದೆ, ಕ್ರೋಧ ಇದೆ, ಲೋಭ ಇದೆ, ಮೋಹ ಇದೆ, ಮದ ಇದೆ. ಈ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ
ಮಹಾ ಸಂತಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಇದೆ. ಆ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಅನ್ನುವ ಸುಖ ಕೊಡುವಂತಹ ಜಗತ್ತು. ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆ ಜೀವ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಗಂಡು ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಜಗಳ, ಈ ಗಲಾಟೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತುಂಬ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಆಶಯ ಭಾಷಣ, ಕೀ ನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೀ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು. ಎರಡನೇ ಇದರ ಉಪಸಂಹಾರದ ಭಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಬೈಬೋದು ಅವರು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನೀವು ಬೈಬಹುದು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಅವರೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ, ಅವರೆಂಥದೋ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಾಯಿಯ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಾಗೆ ಕಚ್ಚಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಆಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದು, ಆಗಲೇ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಒಳಿತಿನ ಕಡೆಗೆ ಈ ಮಾತು ಒಳಿತಿನ ಕಡೆಗೆ ಈ ಮಾತು ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಳಿತನ್ನಷ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Your enlightening remarks have broadened our horizons. Sincere thanks to you, madam. May I now kindly request Shri B.P. Varadrai Pai, Secretary, Academy of General Education, Manipal, to express his views. Good morning to all of you. Respected degrees on the dais, respected teachers and non-academic staff members of all three colleges of this campus, and delegates who have enrolled for this seminar, and my dear students. Indian College was established in 1949 by Dr. T.M.A. Pai, and he had a vision. During that point of time, undivided South Canara, that is Udupi and South Canara, current South Canara, had only 3 or 4 colleges, and at that point of time, this region doesn't have a degree college which can impart higher education for the students. At the same time, he started this MGM college, and during that point of time, no girl child can go for higher studies. That's why he wrote to the then Congress President, Srimati Indira Gandhi, and seeking her help to allow the girl students to get into the higher studies, and immediately she wrote to the government, and MGM College got a permission to admit girl students to the college. And this is the first step, and Dr. T.M.A. Pai has thought of this 75 years before the empowerment of women in this country. And similarly, all the institutions under academy or MAHE now overpowering with the girl students, because in most of the institutions, the number of girl students who are studying in our colleges or schools are more than boys. Definitely, and we have a tradition saying that now during when I joined MAHE KMC in 1985 or MIT, during that time MIT had around 4,000 students as students numbers, but only 20 or 30 students were pursuing their technical education in MIT. Now that scenario has completely changed. Now the number of students studying in MIT itself is more than 60%. They have overnumbered the boys. We can see this empowerment of women as happening in and around Manipal. And today's guest of honor, Dr. Govindra also mentioned that during that point of time, more and more number of girl or women are seeking jobs in banks which have started in Udupi and South Canara. I think the South Canara is the mother for more than 6 nationalized banks nowadays, and which is giving a livelihood for all the people in and around Udupi and South Canara. There's a reason I'm telling you, and today this seminar is being organized by 4 departments: history, political science, and journalism, and economics department. So it's really a conference of Department of Humanities, and this is one such seminar which has been organized during the
Platinum Jubilee celebration of MGM College, and I wish the organizers all the best, and I wish this conference every success, and I conclude my speech by saying all the best to all of you. Thank you. Thank you, sir, for your stimulating remarks. We feel happy to express our deepest appreciation and gratitude to our inaugurator as well as keynote speaker. It is indeed our privilege to felicitate them. I request Professor Govind Rao, Chairman, High Power Committee for the Redressal of Regional Imbalances in Karnataka, to be seated front and receive our small felicitation as a token of our love and respect. I kindly request our Principal and President of the session and the other dignitaries present on the dais to felicitate Professor M. Govind Rao. Professor Govind Rao is being felicitated with a shawl, food bowl and a memento. Spiritual explorer Satyakama Padishtana Kalahalli, who is also a keynote speaker, to accept our small felicitation. Madam, you are kindly requested to be seated, friend. To have the president of this inaugural session, who is always a well-wisher and pillar of support for all our ventures. It's none other than our beloved principal, Professor Lakshmi Narayan Karant. Sir, I request you to deliver the presidential remarks. Valedictory sir, Govind Rao sir, madam, and all the dignitaries on the dais, invitees, my dear students. ತುಂಬ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ವೀಣನ ಮಾತು ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಈಗ. Anyway, first of all, I thank our beloved management for organizing this seminar. As our Channa Pujari told, this is 9th seminar. Almost all the departments in connection with the Amrita Mahotsav program, we organized national programs, and 2 departments, CS and Commerce Department, have international seminar. So thanks to our beloved management. Today's seminar topic is women empowerment. As my memory goes, in our Udupi, women empowerment started from the MGM college. Valedictory sir said ours is the first college to provide education to the girl students of this area, even by going court. TMFL ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ we are very proud to say that we have empowered our locality. And one more point is that TMFL ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಅವರು ಆವಾಗಲೇ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. And one more point here I have to say that, all these kind of women empowerment, first subject which has given importance is our economics. Meenakshi in first piece she says that economics words is derived from oikos and nomos, which means household management. In our all family, who is looking after our management of the family? It is the ladies, it is the women. So that women empowerment discussion is very important in this regard, right? Of course, nowadays the women empowerment is required in the field of power, decision making, information, and autonomy is required. These are all discussions have to be made. So on that behalf, today we have organized a women empowerment seminar. Many eminent personalities are here. Govind Rao sir, 68 best friend. At that time I 1 year
child, so he was old student of the 68 batch student, and 1 year student, 1 year boy at that time, right? And many eminent personalities. So ನಾನು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಸರ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗಣೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟವರು, ಅವರನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸೌರವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾನು ಸಂಜೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ವಿಶ್ ದಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir, we deeply acknowledge your vision and guidance in organizing this national seminar. Thank you, sir, for delivering the presidential remarks. After the end of this inaugural session, we are going to have 2 technical sessions before lunch. Before that, let me now cordially call upon Mrs. Padmaja K. from Department of Political Science to express our collective thanks. Warm greetings to all. I stand before you filled with deep sense of gratitude and immense pride to propose the vote of thanks at the conclusion of this inspiring inaugural function of National Seminar on Women's Empowerment in India, a multi-dimensional perspective organized by Humanities Department of MTM College, Udupi. This session has set encouraging tone for the rest of the day, and for that we have many to thank. First and foremost, I would like to express deepest gratitude to Professor Lakshminarayan Karan, Principal of our college, for graciously presiding over this program. Thank you, sir. We are immensely grateful to Professor M. Govindarao, Chairman of High Power Committee for Redressal of Regional Imbalances in Karnataka, for inaugurating the seminar. Sir, your inaugural remarks will resonate with us throughout the conference. A very special thanks to keynote speaker Dr. Veena Bannanji, Satyakama Pratisthana Kallahalli, for her enlightening and powerful words. Thank you, ma'am. Very sincere thanks to Chief Guest Sri Varadaraja Pai, Secretary of the Academy for General Education, Manipal, for gracing us with wisdom and support. Thank you, sir. Warm thanks to Professor Malati Devi, Principal of MGMPU College, Udupi, Professor Shailaja, IQAC Coordinator, and Professor Jyoti Alfonso, the Seminar Committee Convener. Thank you. A special word of thanks goes to staff members, delegates and students who have come from various colleges to join us today. Your participation enriches the seminar and reflects a shared commitment to empower women in our society. We look forward to your contribution throughout the day. Thank you. Respectful thanks to MTM faculty members, guests, special invitees, esteemed retired staff, students and volunteers for their participation. Thank you. I would like to thank press and media representatives. My profound thanks to Professor Chinna Pujari, Chief Convener of this seminar, all the heads and faculty members of Department of Economics, History, Political Science, Journalism, for unwavering support and collaboration. We hope the session ahead inspire you and foster with new ideas and strengthen your commitment in building more empowered society. Thank you, one and all. We are now winding up this inaugural session. Please stay back with us as we have 2 academic sessions in the morning and 1 interactive session post-lunch. First academic session, the resource person is Professor Nagendra Rao, Chairman, Department of History, University of Goa. In the second session, we have Dr. Ganesh Somayaji, Chairman, Department of Sociology, Goa University. And in the third interactive
today's session, the resource person is Srimati Vijay Lakshmi Shivarur, editor, Vijaya Times, Bangalore. The topic is Women in Society, an Overview. Please stay back with us. Welcome to Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi, an iconic institution in coastal Karnataka. Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. T.M.A. Pai, this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth. Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science, and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics, and cultures, fostering critical thinking, analytical skills, and effective communication. Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded, and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world. The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists, administrators, lawyers, and journalists. As part of Amrit Mahotsava celebrations, the departments are jointly organizing this national seminar. Welcome to Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi, an iconic institution in coastal Karnataka. Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. T.M.A. Pai, this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth. Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science, and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics, and cultures, fostering critical thinking, analytical skills, and effective communication.
Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded, and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world. The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists, administrators, lawyers, and journalists. Historical and political perspectives. Let us begin with a beautiful quote by Maya Angelou. Each time a woman stands up for herself without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women. Now I welcome today's resource person, Professor Nagendra, Chairman, Department of History, the Goa University. I request Professor Subodh Pai, Assistant Professor and HOD of History, to escort the dignitary to the dais. Now it's time to welcome the dignitary with applause. I request Mr. Subodh Pai to florally welcome our esteemed resource person. I call upon Mr. Subodh Pai to introduce today's resource person, Professor Nagendra, to the gathering. Well, good morning everybody. It's my pleasure and privilege to welcome and also introduce Professor Dr. Nagendra, Chairman, Department of History, Goa University. It's a matter of great importance to our MGM College because he is proud alumnus of this reputed college, and it is said that he did his BA here itself and PG. There is MA in History, Mad University, 1993 batch. And for your kind information, he is my colleague and 1 year senior to me, both in age and experience. And after PG, he worked in our reputed institution more than 2 years. And for your kind information, he holds PhD in History. That is from Goa University. Thesis name Craft Trade, there is craft production and trade in South Canada, 1000 to 1763 AD. And he said that he is a reputed professor of history. His research and teaching interest in early India, early medieval India, early modern India, historical approaches, historiography, regional history, and maritime trade, etc. He has published and edited many books, the famous among them, Brahmins of South India, maritime trade, globalization, etc. And for kind information, his research article have been published and appeared, that is in reputed national and international peer-reviewed journals, namely Wars in History, Studies in People's History, and it is at the Indian Historical Review, International Journal of Regional and Local History, etc. And at present, he is writing on book on history of Goa in the colonial period. And with this brief introduction, I would like to present you before you our esteemed resource person, Professor Dr. Nagendra, Chairman, Department of History. So thank you, Ananda, and welcome sir also, and stage is open for you. It is a province of knowledge to speak, but privilege of wisdom to listen. I now request Professor Nagendra to take over. Good morning. So, at the outset, let me
thank the organizers of the seminar for inviting me to present a paper on a historical theme. So I understand that there are some history students here, and they will be my main audience, so that's what I would assume. And also I am very happy that we have in the audience my own teacher, Professor Surna Shetty, who was my mentor, who was my colleague, very close friend when I was in the Indian college, when I was studying, and also when I was working here, as a lecturer. So we have been very close. So I'm very happy that he is there with us today. Of course, he is very active also, and also I was very happy to see my another teacher, Professor Malati Murthy, who was teaching me in Valedictory College during +2, that is PUC. So, so with these words, I think I should start now. So when I heard the speech of Dr. Veena Bananje, I thought I have some courage. I thought I will have some courage. I thought I will have some courage to tell the truth, which is very important, to tell the truth. It's very important in history, because we are afraid of telling the truth, basically. Because when historian says the truth, people are not able to accept it. If you look at, it may be there in the family atmosphere also. If you look at the family, if you look at general society, so they assume that they know history. But point is that it is not that whatever you know or whatever you read is the actual history. So if you want to know the actual history, you have to go to the original sources. It's very important. Not some kind of statement, some kind of secondary sources where they claim that they know history. But actual history, if people want to know, they will have to study the sources. So that's very important, the primary sources. So one cannot talk anything. So just like when you in history, so one should be very careful when you speak history, because perception of people about history is something else, and what we speak, what we say is something else. So in that context, so that is how I will try to begin. And also I would say, I'd like to argue that, I would like to say that compared to the modern times, in the pre-modern times, in the ancient times, we talk about women empowerment. So women were more empowered than today. So that's what I would like to say. Because the colonial modernity, so that has affected us, because we have been influenced by colonialism. So colonialism has affected us, because the British said few things to us. They said that this is what you are, this is what men are, this is what women are, this is how you have to behave. And also even the caste system also it is actually colonial construction. So we find female as or gender as a colonial construction. So you have to look at this kind of perception that you can find in colonialism. So colonial, that kind of culture has continued today. So we are very much affected by this colonial mentality. Whole idea of women being submissive and being controlled by males is a colonial mindset. So one has to look at this colonial mindset, and one has to try to analyze, or one has to try to find whether as Veena Banerjee mentioned, that whether women were actually submissive, whether women were being controlled by male today, as you find, as you said that you look at your family, whether women are controlled by male. So is it the actuality or is it the reality? So one has to look at these particular aspects. So you did not even study history, and also you can find the reality, and you can observe, and you can find what is actually happening. So if you look at the past, now
we are not there in the past. So we are not there in the past, we are in the present today. But today we can talk about particular events and particular happenings. But if you go to the past, what happens? So what is the nature of women empowerment? Were the women empowered is the question. Now the question is whether this kind of seminar is relevant or not. So there is also another important issue which has been raised today, because that women empowerment, it depends on the women themselves. It does not depend on male, it depends on the women. So if they think that they are empowered, if they think that they have to struggle, if they think that they have to do something for themselves, they are going to do it. So that is what you can find in history also. That if you look at various texts. So the particular sources, if you look at it. So then we can say that so the sources like, for example, Manusmriti. Manusmriti is an important text. Talks about society, the order, the custom, the norms, and historians are the people used to depend on Manusmriti as a major text, which represents grammatical minds. So that's what the people used to think about it. Even today, people they tend to quote from Manusmriti. They say this is what is mentioned in Manusmriti. So this is a grammatical mindset. This is what is there in this Manusmriti. And but my question is whether people have gone to read Manusmriti. Whether anybody has read Manusmriti is the question. And if somebody is quoting from Arthashastra, Kautilya, somebody is quoting from Manusmriti or some other text, and I feel that I would say that go to this text and go to the sources, go and see, read them. And many of the texts are available in translation now. If not in the original Sanskrit language, you can go to translated text of say Manusmriti or many other texts. So we have these particular works are available in the translation. So if you look at this kind of text, you find that women were empowered. So what Veena Mananji said, that I 100% I agree with her, that in the past, I'm not talking about the present, but in the past, if you look at it, of course women were empowered. And we have a lot of references to this women empowerment. Lot of instances where, on the one hand, so you find this Manusmriti, so it is not one single text. It's a combination of many texts. So we find there are many Manu. So there is not one Manu, but there are many Manu. Okay, it was written over a period of time. So we find maybe date of Manusmriti is maybe it is said that it is from 300 BC to 300 AD. Very long period of time, so that is assigned to Manusmriti. So it is not a text which is written on single day or single night, or written by a single author. So there are many authors for this text. So then we find lot of contradictions in this text in the Manusmriti. Lot of contradictions are there. So you cannot say that this is what Manu says, this is what he does not say, and based on that you cannot talk in one particular sense. So that is what the problem is. Now modern scholars, modern historians, they talk in terms of saying that, see, Manu has said that we have to control women. Manu has said that we have to control women. So women have to be controlled, women have to be submissive, he says. But these are particular statements which are taken out of context, I would say. You have to look at the context, you have to look at what is the particular implication. So the main implication is that what he says is that it's only advice. It's advice. There is no punishment for not controlling women. And now, how each person, how the king will go to the houses and see whether women are controlled or not. Are the women controlled? We don't know, actually. So, what is happening within the family? What is happening within the larger joint family? Maybe. So, women may not be controlled. So, whether women are submissive, whether, is it a kind of male dominated society that we talk about? That too in the large numbers of periods, you find a larger period, you can find. So in the history, so when Manu says that women have to be submissive, women have to be controlled,
Whether they were controlled is the question. Maybe they were not controlled. And also we have large numbers of cases at the same time saying that women are indulging in activities which are not mentioned in Manusmriti. Which are not there in Manusmriti. So Manusmriti, Manu says that he talks about negative aspects of women. He says that no, you cannot have sexual freedom, you cannot go after men, you cannot act as a whore. All these particular statements are, which means that women are indulging in all these activities. Not that all women, but some women used to indulge in these activities. And that is, I would say, so it is sexual freedom. So it is a freedom to go with any man. Okay. So we find also we have large numbers of cases where we find that there was even inter-caste marriages taking place. So a Brahmana can marry a Shudra girl also. We have large numbers of cases where we find this kind of inter-caste marriages taking place. So it is not that there was monogamy, for example. Now you talk about marriage with only one woman. But we have the cases where we find it mentioned that they can marry, they can have 4 wives also. Okay. So when the property is inherited, the first right is that of the Brahmin wife or the Brahmin children. So that is the first particular right, which means that there are Vaishya, there are Kshatriyas, and also there are Shudra wives. So the argument that the people or the Brahmins used to marry only one lady, so it is not true. So the right to marry many people, and also you find the women, they had better freedom, so they had more freedom than what we find today. So today we find there is a lot of restrictions, lot of kind of rules, norms which are there, where attempt is made to control women today more than in the past, I would say. Okay, so we have a lot of evidences for this. So Manusmriti is one test. We find up to 6th century AD or maybe 10th century AD, we find that the society was more free. Then we find more freedom was given to women, not like today. So we find that today, women are, they're not enjoying the freedom. So today we find this need for women empowerment as it was done in the past. So this is very important. Now, in that case, can we say that throughout the history, it was same kind of women empowerment was there? No, we find there were changes. Maybe, and also we find you cannot apply in all the regions. As Dr. Govindara mentioned that in South Canada, women are more empowered than in other places. If you look at it, so because we find, there are Brahmanas are there, non-Brahmanas are there. You take the case of the Burns, you take the case of the Billavas, the non-Brahmanas. All these books were not applied, they were not applicable in the case of Burns, for example. You call about Shettis, you have the Adiya Santana cult here. Okay, so we find that the matriarchal, so we find that women become more dominant in this case. So they inherit the property. So when you inherit property, when you have the economic power, and then naturally the women of that place will be more empowered than other places. So we find this kind of social, these institutions or social norms which are emerged over a period of time, which are natural laws, which are which are not mentioned in any of the texts. So modern law, which is based on the Brahmanical text, I feel that the Hindu code of law is a wrong perception. It's because of the colonial power, so colonial system, where they gave a lot of importance to Brahmanical texts. They did not see what is happening among the Brahmanical and non-Brahmanical society. What about Dalits? Dalits have their own law, their own law. I went to a temple in Goa. So, so there is a Dalit temple there. So there is a Brahmanical temple, and next to that there is a Dalit temple. And they mentioned that it's a temple of the Mahas. They mentioned that women cannot enter the temple. It's a shrine, so women cannot enter the shrine. But Brahmanical temple, anybody can enter. Of course, that during that particular period they will say women cannot enter, Brahmanical temple also. But you find if you look at Sabarimala also is the same rule. So the approach of
of, not only Brahmanical men but also non-Brahmanical men. What do they approach? We have, non-Brahmanical law also is there, which is not mentioned in any text, which are in oral form. So what I am trying to say is that don't depend only on Brahmanical sources. So there is a need for further study of non-Brahmanical society. What was the approach towards women? How women were being treated? So we find this region of Tulunadu. We have large numbers of cases. We can talk about Abbakarani. We can talk about. If you look at further north, we find Queen of Badkal was there. Queen of Badkal. Then Queen of Gersopa is there. Was there. So a lot of people. Even Queen of Karnataka also is mentioned. Karnar Mulki. So this particular queen is also mentioned in the Portuguese sources. So if you look at these kind of women, participating in these kind of public activities. Maybe this region of Tulunadu has empowered women. This is what I would like to submit. So when you talk about this kind of arguments, and when you apply to whole of India, let us. So can you say that in whole of India women were not empowered? No. In some cases, of course, they were not empowered. It is true that there was male domination. It is true. So I can accept that. But not in all cases. So if you look at Tulunadu, if you look at Kerala, so there is what is called Sambandham. If you heard about Sambandham, so if you are a student, you should know that. Sociology student also you should know what is the meaning of Sambandham. Where a woman is maintaining the sexual contact with many men. So that is one way or one way of looking at is saying that women have the sexual freedom. Second is saying that you are imposing on women to have sex with many men. That is Sambandham. And also we find in Manusmriti, we find a reference to, the female having sex with the brother-in-law. That is also there. So we find this kind of sexual relationship we can find. Because if the husband dies and the woman is not having a child, she can beget the child from the brother-in-law, it is. Younger brother-in-law. So that is there. So there are, so many very interesting aspects which are there in the various texts. So one has to study this text in entirety, not in pieces. So we have been seeing that some scholars have been studying the text in pieces, like as done by, let us say, Altaker, A.S. Altaker. A.S. Altaker, he made a study of this early Vedic civilization, early Vedic society and later Vedic society. And he said that early Vedic society, women had more freedom, later Vedic society, women had less freedom. But, this has been questioned by scholars. Female historians, they have questioned it. So we find Uma Chakravarti, for example, she has questioned this particular paradigm, calls it Altakarian paradigm, she says. Because the way you generalize, way you say that early Vedic times we find women were free, but later Vedic times they were not free. We find this is a questionable kind of argument made by Altaker. So now we find scholars are questioning this, and we find particular generalizations which are being applied to whole society over a period of time. Now this is being questioned. So we find there are a lot of changes happening. Okay, so we find, and also after 10th century AD, after 11th century AD, we find that there were major changes happening in the society. So we find Muslim invasions are there. So there are some Muslim dynasties are coming up in the north. Abraham lineage marries Ashu, and she goes to the Eden. Okay, she gets to Chitan also. So we find that so that shows the kind of courage of Thuluva women. Even though it is mentioned, she is mentioned as an Iyer woman. So it's possible that she is a Malayali girl, but then she was in Thuluva lands, it is mentioned. So we find that he goes to a house and he takes her and he wants to marry her. Now, the Jewish traders, Jews used to come to Mangalore. Okay, there are many Jewish traders used to come to Mangalore. So, unfortunately, the local historians have not done much about the Jewish traders. Okay, so we find a lot of records. So, particularly Abraham bin Yeju, which have been published. So one can study these records to write the gender history of Tulunadu. Okay, so not much study has been done. So in this particular case, so historically we have a lot of
instances of women empowerment, women being empowered. And as Veena Malandi has rightly pointed out, if the women want, she can be empowered. And if the women say that we have been harassed, we have been exploited, maybe to some extent she is also responsible for this. She has to stand up and she has to say this is no and this is not the way. And there is a way of dealing with the women, so we find that they also have dignity. So these kind of the stands she has to take, and then only I think we'll find women empowerment. So we have to study history for this. So some people are asking, why you are telling history? What is the reason for this? Who wants to do history? They will say. People want. Something happened in the past. So why? Why you are saying this? I want to know the truth also. And I'm not saying that everything was fine and women had a very good life and all those things. And sometimes we also find that of course women used to indulge in particular activities. Maybe society would not accept it. We also find reference to lesbians in the Manusmriti. Mentions homosexuality. It mentions that. Now we have to understand. We have to look at. We cannot say, oh, how there is homosexuality in the past. Oh, Hindus, we don't do this. We don't accept it. But as Veena Malandi said, this is the truth. We have to accept the truth. So all kinds of things were happening. And if the woman wanted to pursue her life, she had the freedom. But she was told that don't do this. Just like Manu says that for Brahmanas, he says that that they should eat meat. He said. He writes that Brahmanas they eat meat. And in one sacrifice also they used to kill wild animals. So we find my meat eating was there. And finally he says that don't eat meat. He says. What is the meaning of this? It means that somebody has added this particular term. So at some point of time, Brahmins stopped eating meat. This was there. And this we have to tell. Historians have to tell this, that one point of time, Brahmins were eating meat. But at some point of time, they stopped it. They thought, and all people, not only Brahmins, many non-Brahmins also stopped eating meat. Okay? So we find the impact of Buddhism and Jainism maybe. And women, we have to look at the various sects also. You have to look at Hinduism, you will have to look at Brahmanism, you have to look at Brahmin non-Brahminic society, you have to look at Buddhism, you have to look at Jainism. And then we are able to understand. So what is the approach of Jainas, for example? How they have depicted it. So we find Shantala Devi, of Hoysalas. It's an example of Jaina women. We have this example. And also there is another text, Andayan Purana, where a particular person who is the devotee of Shiva marries a Jaina woman. And then, he is very angry, so we find, then he kills the Jaina woman. So this happens because we find Jainism, Shaivism conflict was there. So that one has to accept it. So we find, if you look at Jainism, what was the approach towards women? And also, we think that maybe Western society we find a lot of freedom for women. Not so. Not in the West also. So women did not have the best kind of life in West in the contemporary times, in the past, in the history. Maybe in 18th, 19th centuries, they did not have this kind of freedom. West, because we find Western society was not that much advanced as we find today. In the past, we find that the women in the West, we find they were suppressed. They have to fight their war. That is the reason why 1950s, 70s, talk about Hinduism, talk about Islam, many other sects, many other religions. Talk about Western countries, Britain, US, you talk about all these regions, Britain, US, you talk about all these regions, we find all these regions there were problems, not that only in India, so all regions they had problems. So one is to look at all these various aspects, so then you can talk about women empowerment and hope that the day will come when, as Veena said, that women will travel, but without any kind of seats being reserved,
having that kind of confidence, having that kind of courage to stand up against any injustice, and if does not want any male to harass her, say that. It's very important. There's a lesson for us, and with these few words, I will end my talk. So I would like to thank the organizers for inviting me for this particular presentation. Thank you very much. Now we conclude the session on women's empowerment in India from historical and political perspectives. The gratitude is the best attitude. It's my honor and privilege to extend heartfelt thanks to those who made this session a resounding success. On behalf of all the organizing department, I would like to extend heartfelt gratitude to our distinguished resource person, Professor Nagendra, for enlightening us to his valuable insights. Now I kindly request Dr. Malati Murthy, the former HOD of History of our college, to present a memento to Professor Nagendra as a mark of respect and gratitude. I don't think I'll be seen by all, but still then I'll make an effort. Just 2 sentences, not more than that. As a supplementary note to what my student, thank you so much. That has been my privilege, It has been made only for me. Thank you so much. Well, as a supplementary note to what sir said, I would like to suggest a reading of a book which we might have read, Rahul Sankratyayana's Volga to Ganga, that has been banned for its revolutionary idea some decades ago, but later that ban was removed. Well, in that we find how in the early period, Rigvedic period, prior to that, how the land-owning system, land-owning power was in the hands of the woman in the beginning. And there the mother was the head of the family. Lot of things are there. Sometimes you feel, actually did such a society exist? Because you find mother killing the daughter for possessing land. Daughter conspiring against the mother for getting the land. Son killing the mother. Series of such things. Maybe because of such revolutionary things, it was banned. But there we get some insights into how the possession of land descended from woman to man. So I add a note to the point what he said. In the early period, prior to Rigvedic period also, in fact, woman was very much empowered. Perhaps land ownership has something to do with the empowerment of women. It's my privilege to honor my student. It's always the case, the reverse. The students honor the teacher. Here I'm very proud and privileged to honor my student Nagendra, who has done a wonderful work in presenting the evolution of the whole system of classification. Thank you so much. I'm sorry for taking the time. Thank you, madam, for your wonderful words. Now, I thank all the delegates, the teaching and non-teaching staff, students, media person, and all who are gathered here as the audience. Now, I conclude this session with a beautiful quote by Serena Williams.
Every woman's success should be an inspiration to another. We are strongest when we cheers each other on. Thank you, one and all. Very soon, we are going to conduct second session itself. Over to Meenakshi Madam. Empowered women empower the world. Equality knows no gender. Strong women, strong world. A very good afternoon to you all. I am Meenakshi Ji, Assistant Professor, Department of Economics. It is my privilege to extend a hearty welcome to each one of you present here to this second technical session on women empowerment in India, socio-economic perspective. I request Priya Shri, Assistant Professor, Department of Economics, to escort our guest of honor, resource person, Professor Ganesh Somayaji, to the dais. A special welcome to the resource person, Professor Ganesh Somayaji. It is our privilege to have you with us today. On behalf of the college, I extend a warm welcome to you, sir. I request Priya Shri to welcome the guest florally. Thank you, ma'am. I now call upon Mrs. Priya Shri to introduce today's resource person, Professor Ganesh Somayaji, sir. A very good afternoon to all our distinguished dignitaries and dear participants. I consider this opportunity as my privilege to introduce Professor Ganesh Somayaji, our resource person for this session on women empowerment in India, socio-economic perspective to this gathering. Professor Ganesh Somayaji hails from Udupi district of Karnataka state. He began his teaching career as a lecturer in MGM College Udupi, Vaikunta Balika College of Law Udupi and SMS College Brahmawar in the year 1987-88. From June 1988 to January 1999, he worked as a lecturer in sociology in MES College of Arts and Commerce, Zuari Nagar, Goa, and has been working as a faculty member of the Department of Sociology, Goa University since February 1999. Presently, he is a professor of sociology and dean, D.D. Kosambi School of Social Sciences and Behavioral Studies, Goa University. Enterprise in food, migration, developmental issues, sociology of tribes, and sociology of language are Somayaji's current research areas of interest. I feel glad to announce that Professor Somayaji has edited 4 books and 8 PhD students have completed their doctoral studies. Furthermore, 5 students are pursuing their doctoral studies under his able guidance. We feel very glad to have you here, sir. Thank you. Over to you, sir. Professor Channa Pujari and other colleagues here and my student friends and delegates there. When Lakshmi Narayan Karan, Professor Lakshmi Narayan Karan, I have to call him Professor Lakshmi Narayan Karan here because he is my neighbor in Chitrapadi village. But I am very, very happy that he is now the principal of this esteemed institution. I readily accepted the invitation given by Professor Channa Pujari and Professor Karan because I began my academic teaching career in MGM College 37 years ago in the year 1987. And now I am completing my academic teaching career this year. After 37 years, I have now
reached a superannuation stage next year. But during the first year of my academic life as teacher, I started here, and this is coincidentally, today morning I calculated 1987 and 2024, I realized that it is 37th year, and I am happy that I am here in front of you. And that year, 37 years ago, was very, very important for me, for learning how to face the students who make noise. I am happy that none of you are making noise and hearing me properly. I took one lecture for first year PUC students and very happy and came back. And second lecture I took second year PUC students and came back virtually crying. And Professor Ram Bhatt was the head of the Department of Economics and Sociology, and Professor Ishwaran was the principal. And Ram Bhatt asked me, "What happened, Ganesh?" "No sir, I will not come from tomorrow to your college. Cannot open my mouth." They started laughing, giggling and other things. Then he told me, "Go to class with a strict face and go exactly to the place where they make noise and ask them to stop. Tomorrow you will not have this problem." Okay, I went next day. For my surprise, in the second year to 12th standard we call in Goa, PUC second year, pin drop silence. Because the class before me was that of Professor Ram Bhatt, and he had warned them not to give any trouble to me with this authoritative commander. And I learned from him to be strict, and that helped me to engage class in Vaikunta Baliga College of Law also, where law students also were making noise, and the strictness which I learned from Professor Ram Bhatt helped me to be a good teacher. Good teacher, who is good teacher? A teacher who is heard by the students. First, make the students to hear you, listen to you. Then you should be very strict in the beginning in the classroom. And I learned from ME this college, and that helped me for this all 37 years. And this autobiographic affiliation with this college helped me to accept and come here. I am happy that all of you are listening to me and I can communicate to you very well now. Secondly, after teaching here in 4 colleges for 400 rupees per month at that time, 1987, I went to MES college in Goa and taught 10 years there. Why this autobiographical note, you can ask me. My interest in knowing the issues relating to women academically started with my career there way back in 1988. The moment I went to college, the course given to me was Women and Society in India, which was then under Bombay University. Just the syllabus had come and I had to teach that. What I am going to speak to you now are very much related to that course which I taught almost 5 years. And for teaching that course, I had to depend upon initially one document which was presented to the government of India in the year 31st December 1974. It was submitted to the government of India, report on the status of women in India. And the name of that report is Towards Equality. And that report was submitted in the month of December 1974 because from January 1, 1975 onwards, it was to commence the International Women's Year. And 1975 to 1985 was the International Women's Decade. The United
nations and the academicians across the world had realized that women are not on par with men, and that requires a document, well-researched document towards equality. And hence, the document that was submitted at that time, which was used by me to take my classes, is very important. It is known as Towards Equality. And therefore, today, though Professor Channa Pujari has given me the topic, women's empowerment and other things, with due respect, sir, I want to tell you that the topic on which I am speaking now is differences, inequalities, and towards equality. Some reflections on empowerment of women in India. Empowerment is a very, very fuzzy concept. No clear definition can be given. Sometimes it can be a value-loaded concept also. For that reason, I take the help of Professor Andre Bete, who discussed empowerment in the context of various other vulnerabilities in this country. And empowerment, according to him, should be understood in relation to power, authority, and legitimacy. Power, when we experience the power and use it, then we become having authority. And when the power and authority are accepted as legitimate, then it becomes institutionalized, and several types of discrimination starts with that. And many times, the vulnerability, the powerlessness is imbibed and made one with our personality. I will recall here one small anecdote with my wife shared with me. She is teaching LKG students in Goa. I am teaching in Goa University, and she is teaching in Mustifan High School, where the LKG students, she teaches. Sometimes very interesting sociological observations of hers she shares with me. She shared with me that she patted one girl, LKG girl, and told her, "Shreya, you are powerful." No, sir, no, madam, not teacher. But Shreya, how powerful na? Papa powerful. I powerful na? Dada powerful. My brother powerful. How can I powerful na? That means this I am never powerful because I am a girl. Girl is not powerful. Dr. Veena has communicated to us all these things. And what these ideas of powerlessness imbibed in the women community in this world. And I would like to associate this with some kind of lived collective unconsciousness. And I would like to disclose that this is not mine. I have borrowed this from psychoanalysts, from Freud, Carl Jung, and Claude Lévi-Strauss, structuralists. The structuralists have used this idea of unconscious mind. We all live in our conscious world, but you must be knowing that without your knowledge or our knowledge, we are harping on, relying on our unconscious existence. And Carl Jung's powerful ideas on unconscious existence, I have been little bit influenced while answering the question. After I heard this from my wife, that a small girl has accepted that throughout her life she is powerless in comparison to the men folk. And that requires our attention to this idea of collective unconsciousness. From collective unconsciousness, we should come out to this practical world where we should
specially make efforts to overcome discrimination and powerlessness. Correct Towards Equality was published way back in 1974. On that, several revisions have come and several attempts have been made by our society to make women powerful. All of you may be aware that 73rd Amendment to Indian Constitution 1994 reserved 1/3 of seats for women in local self-governments. And you have to be woman only to become Sarpanch or Panch. And Professor Ashish Bose, a noted demographer of the country, had reviewed this situation of power, political power given to women. What happened? While in concluding his study, he tells that patriarchy, the hidden, unconscious, this word he has not used, and he did not make use of Carl Jung or others. Now, in the fit of talking, I am telling you, whatever was there within us, we have imbibed, and men support or women rely on the support of their men folk to sit on the chair of Sarpanch or Panch. Personally, I have not conducted any studies, but Professor Ashish Bose himself has made this comment after analyzing women Sarpanch in parts of the country. He is a noted demographer. That means very, very strong ideological background of legitimacy is there for women powerlessness. And I will quote one more issue of attempts at economic empowerment of women through microfinance. You have the ideal of Professor Yunus, the present caretaker of Bangladeshi government, who won Nobel Prize. I need not tell all these small things for the sophisticated audience in front of me. Through microfinance, women are trying to empower themselves economically. And the studies conducted on microfinances in India, the self-help groups run by women in India, all women self-help groups. In Goa itself, I have conducted a small survey, and in that it became evident that the money borrowed by women from nationalized banks are controlled by the men folk of their households. Therefore, economic empowerment alone is political empowerment or economic empowerment cannot fully change the situation of powerlessness. I will quote you the study of this Towards Equality Revisiting in the year 2017 by Kumud Sharma. She is the chairperson of Center for Women Development Studies in New Delhi. And she re-looked into towards equality in this country after the publication of the document in the year 1974. She re-looked into this, and she has come to a conclusion that the dimensions of powerlessness, inequality have been widened, not simply political and economic, to that socio-cultural and other dimensions also have been added. And hence, towards equality is still a march becoming very long. And in this, she came to a conclusion that she came to a reassessment of another committee in the year 2016. Another Status of Women in India committee was established. She compared this report, 2016 report, with that of 2074 report, and in 2017 she came to a conclusion. Their march, their means women's march, their march towards equality continues to face the conflicts and contradictions of an unequal society. As far as
society is unequal, as far as inequality is ingrained, imbibed and taken for granted in the collective unconsciousness, the march towards equality is very long. I have striken a very pathetic note, but that need not be. After hearing to Madam Veena, I feel that it is possible to recognize the powerful dimension also within us and combat this inequality within us. And I have given a popular talk and all of you listen to me carefully. Thank you very much for listening. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words and presentation. Now I kindly request Professor Surendra Shetty, sir, retired HOD of Department of Political Science, to present a memento to Professor Somayaji as a token of respect and gratitude. Now we conclude the session on women empowerment in India from socio-economic perspective. First of all, I extend my heartfelt gratitude to Professor Ganesh Somayaji, Professor and Dean of Sociology, Goa University, for his enlightening words. Thank you, sir. My sincere thanks to the organizer and all participants who made this session a grand success and memorable one. Thank you, one and all. ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಇದೀಗ ಊಟದ ವಿರಾಮವಿದೆ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂವಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಹ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂವಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ MGM ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇನ್ ಶಾಲೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮಣಿಪಾಲದ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮಾಧವ ಅನಂತ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 27, 1949ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು ಉಡುಪಿಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು 75ರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ.
ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಯೇ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಯಶೋಗಾಥೆ. 1947ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿತ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿಗೋ, ಮೈಸೂರಿಗೋ ಅಥವಾ ಮದ್ರಾಸಿಗೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಗೊಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೈ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ 1942ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಜೂನ್ 27, 1949ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಸುಂದರರಾಯರು ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಆರಂಭದ ವರ್ಷ 79 ಹುಡುಗರು, 10 ಹುಡುಗಿಯರು, 10 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, 7 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿಎಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಡ ಊರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪೈ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಸರಪಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಗ್ರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೈದರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರವರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಯತಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಈಗಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಸಾವಿರದ 1952ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. 1958ರಿಂದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ 1980ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. 1956ರಲ್ಲಿ BA, BCom, BSc ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ TA ಪೈ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದಿನ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. UGC ನೆರವಿನಿಂದ 1964ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1965 ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು GP ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 1966ರಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಪೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕಿತು. 1972ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪೈಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಣಿಪಾಲದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ಕುಟಮಣಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟರು ಆ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ವಜ್ರಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ,
ವಾದಿರಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ತಮೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು A+ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಗ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಅನಂತರದ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ TA ಪೈ ಅವರು, ಶ್ರೀ T ರಮೇಶ್ ಪೈ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ KK ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನಸುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮದಾಸ್ M ಪೈ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ T ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ನೂತನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ R ಪೈಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ T ಸತೀಶ್ U ಪೈಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ HS ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವರದರಾಯ ಪೈಗಳ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ H ಸುಂದರ್ ರಾಯರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ K ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾರಂತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀ T ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುದ್ದಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಣ, ಶ್ರೀ T ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ, 75 ವರ್ಷಗಳ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ 75 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1949-50ರಿಂದ 2023ರ ತನಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸು ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 89 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು MGMನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 75 ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನಿಂದ MGMನಲ್ಲಿ 75ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ MGM ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇನ್ ಶಾಲೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮಣಿಪಾಲದ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮಾಧವ ಅನಂತ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 27, 1949ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು ಉಡುಪಿಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು 75ರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಯೇ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಯಶೋಗಾಥೆ. 1947ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿತ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿಗೋ ಮೈಸೂರಿಗೋ ಅಥವಾ ಮದ್ರಾಸಿಗೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಗೊಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೈ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ 1942ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಜೂನ್ 27, 1949ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಸುಂದರರಾಯರು ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಆರಂಭದ ವರ್ಷ 79 ಹುಡುಗರು, 10 ಹುಡುಗಿಯರು, 10 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, 7 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ MGM. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಡ ಊರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪೈ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಸರಪಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಗ್ರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೈದರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರವರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಯತಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಈಗಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಸಾವಿರದ 1952ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. 1958ರಿಂದ MGM ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ 1980ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. 1956ರಲ್ಲಿ BA, BCom, BSc ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ TA ಪೈ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದಿನ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. UGC ನೆರವಿನಿಂದ 1964ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1965 ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು GP ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 1966ರಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಪೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕಿತು. 1972ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ MGM ಕಾಲೇಜು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ MGM ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪೈಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಣಿಪಾಲದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ಕುಟಮಣಿಯಾಗಿ ಇಂದು MGM ಕಾಲೇಜು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ MGM ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟರು ಆ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ವಜ್ರಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾದಿರಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ತಮೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.
ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು A+ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಗ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಅನಂತರದ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ TA ಪೈ ಅವರು, ಶ್ರೀ T ರಮೇಶ್ ಪೈ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ KK ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನಸುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮದಾಸ್ ಎಂ ಪೈ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ T ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ನೂತನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಆರ್ ಪೈಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ T ಸತೀಶ್ ಯು ಪೈಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ HS ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವರದರಾಯ ಪೈಗಳ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ H ಸುಂದರರಾಯರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ K ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾರಂತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀ T ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುದ್ದಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಣ, ಶ್ರೀ T ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ, 75 ವರ್ಷಗಳ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ 75 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1949-50ರಿಂದ 2023ರ ತನಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸು ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 89 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು MGMನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 75 ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನಿಂದ MGMನಲ್ಲಿ 75ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ MGM ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇನ್ ಶಾಲೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮಣಿಪಾಲದ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮಾಧವ ಅನಂತ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 27, 1949ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು ಉಡುಪಿಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು 75ರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಯೇ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಯಶೋಗಾಥೆ. 1947ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿತ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲುವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿಗೋ, ಮೈಸೂರಿಗೋ ಅಥವಾ ಮದ್ರಾಸಿಗೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಗೊಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೈ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ 1942ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಜೂನ್ 27, 1949ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಸುಂದರರಾಯರು ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಆರಂಭದ ವರ್ಷ 79 ಹುಡುಗರು, 10 ಹುಡುಗಿಯರು, 10 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, 7 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ MGM. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಡ ಊರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪೈ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಸರಪಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಗ್ರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೈದರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರವರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಯತಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಈಗಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಸಾವಿರದ 1952ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. 1958ರಿಂದ MGM ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ 1980ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. 1956ರಲ್ಲಿ BA, BCom, BSc ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ TA ಪೈ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದಿನ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. UGC ನೆರವಿನಿಂದ 1964ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1965 ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು GP ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 1966ರಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಪೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕಿತು. 1972ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ MGM ಕಾಲೇಜು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ MGM ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪೈಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಣಿಪಾಲದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ಕುಟಮಣಿಯಾಗಿ ಇಂದು MGM ಕಾಲೇಜು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ MGM ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟರು ಆ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ವಜ್ರಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾದಿರಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ತಮೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು A+ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಗ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಅನಂತರದ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ PA ಪೈ ಅವರು, ಶ್ರೀ T ರಮೇಶ್ ಪೈ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ KK ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನಸುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮದಾಸ್ M ಪೈ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ T ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ನೂತನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ R ಪೈಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ T ಸತೀಶ್ U ಪೈಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ HS ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವರದರಾಯ ಪೈಗಳ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ H ಸುಂದರ್ ರಾಯರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ K ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾರಂತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀ T ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುದ್ದಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಣ, ಶ್ರೀ T ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ, 75 ವರ್ಷಗಳ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ 75 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1949-50ರಿಂದ 2023ರ ತನಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸು ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 89 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು MGMನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 75 ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನಿಂದ MGMನಲ್ಲಿ 75ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ MGM ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. TMA Pai, this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth. Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science, and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics, and cultures, fostering critical thinking, analytical skills, and effective communication. Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded, and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world.
The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists, administrators, lawyers, and journalists. As part of Amrit Mahotsava celebrations, the departments are jointly organizing this national seminar. Welcome to Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi, an iconic institution in coastal Karnataka. Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. T.M.A. Pai, this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth. Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science, and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics, and cultures, fostering critical thinking, analytical skills, and effective communication. Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded, and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world. The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists, administrators, lawyers, and journalists. As part of Amrit Mahotsava celebrations, the departments are jointly organizing this national seminar. Welcome to Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi, an iconic institution in coastal Karnataka. Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. T.M.A. Pai, this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth. Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science, and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the
benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics and cultures, fostering critical thinking, analytical skills and effective communication. Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world. The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists, administrators, lawyers and journalists. As part of Amrit Mahotsava celebrations, the departments are jointly organizing this national seminar. Welcome to Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi, an iconic institution in coastal Karnataka. Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. T.M.A. Pai, this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth. Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics and cultures, fostering critical thinking, analytical skills and effective communication. Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world. The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists, administrators, lawyers and journalists. As part of Amrit Mahotsava celebrations, the departments are jointly organizing this national seminar. Welcome to Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi, an iconic institution in coastal Karnataka. Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. T.M.A. Pai, this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth.
Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science, and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics, and cultures, fostering critical thinking, analytical skills, and effective communication. Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded, and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world. The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists, administrators, lawyers, and journalists. As part of Amrit Mahotsava celebrations, the departments are jointly organizing this national seminar. Welcome to Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi, an iconic institution in coastal Karnataka. Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. T.M.A. Pai, this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth. Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science, and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics, and cultures, fostering critical thinking, analytical skills, and effective communication. Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded, and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world. The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists, administrators, lawyers, and journalists. As part of Amrit Mahotsava celebrations, the departments are jointly organizing this national seminar. Welcome to Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi, an iconic institution in coastal Karnataka. Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. T.M.A. Pai,
this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth. Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science, and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics, and cultures, fostering critical thinking, analytical skills, and effective communication. Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded, and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world. The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists, administrators, lawyers, and journalists. As part of Amrit Mahotsav celebrations, the departments are jointly organizing this national seminar. Welcome to Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi, an iconic institution in coastal Karnataka. Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. T.M.A. Pai, this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth. Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science, and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics, and cultures, fostering critical thinking, analytical skills, and effective communication. Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded, and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world. The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists, administrators, lawyers, and journalists. As part of Amrit Mahotsav celebrations, the departments are jointly organizing this national seminar.
ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಟಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ನೂತನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಆರ್ ಪೈಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ ಸತೀಶ್ ಯು ಪೈಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವರದರಾಯ ಪೈಗಳ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್. ಸುಂದರ್ ರಾಯರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾರಂತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ಟಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುದ್ದಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಣ, ಶ್ರೀ ಟಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ, 75 ವರ್ಷಗಳ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 75 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1949-50ರಿಂದ 2023 ತನಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸು ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 89 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಿಎಂನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 75 ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನಿಂದ ಎಂಜಿಎಂನಲ್ಲಿ 75ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇನ್ ಶಾಲೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮಣಿಪಾಲದ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮಾಧವ ಅನಂತ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 27, 1949ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು ಉಡುಪಿಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು 75ರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಯೇ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಯಶೋಗಾಥೆ. 1947ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿತ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿಗೋ, ಮೈಸೂರಿಗೋ ಅಥವಾ ಮದ್ರಾಸಿಗೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಗೊಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೈ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ 1942ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಜೂನ್ 27, 1949ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.
ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಸುಂದರರಾಯರು ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಆರಂಭದ ವರ್ಷ 79 ಹುಡುಗರು, 10 ಹುಡುಗಿಯರು, 10 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, 7 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ MGM. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಡ ಊರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪೈ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಸರಪಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಗ್ರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೈದರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರವರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಯತಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಈಗಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. 1952ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. 1958ರಿಂದ MGM ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ 1980ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. 1956ರಲ್ಲಿ BA, BCom, BSc ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ TA ಪೈ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದಿನ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. UGC ನೆರವಿನಿಂದ 1964ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1965 ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು GP ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 1966ರಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಪೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕಿತು. 1972ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ MGM ಕಾಲೇಜು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ MGM ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪೈಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಣಿಪಾಲದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ಕುಟಮಣಿಯಾಗಿ ಇಂದು MGM ಕಾಲೇಜು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ MGM ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟರು ಆ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ವಜ್ರಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾದಿರಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ತಮೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು A+ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಗ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಅನಂತರದ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ TA ಪೈ ಅವರು, ಶ್ರೀ T ರಮೇಶ್ ಪೈ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ KK ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನಸುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮದಾಸ್ M ಪೈ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ T ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ನೂತನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ R ಪೈಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ
ಟಿ ಸತೀಶ್ ಯು ಪೈಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವರದರಾಯ ಪೈಗಳ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್. ಸುಂದರರಾಯರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾರಂತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುದ್ದಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಣ, ಶ್ರೀ ಟಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ, 75 ವರ್ಷಗಳ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 75 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1949-50ರಿಂದ 2023ರ ತನಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸು ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 89 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಿಎಂನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 75 ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನಿಂದ ಎಂಜಿಎಂನಲ್ಲಿ 75ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇನ್ ಶಾಲೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮಣಿಪಾಲದ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮಾಧವ ಅನಂತ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 27, 1949ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು ಉಡುಪಿಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು 75ರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಯೇ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಯಶೋಗಾಥೆ. 1947ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿತ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲುವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿಗೋ, ಮೈಸೂರಿಗೋ ಅಥವಾ ಮದ್ರಾಸಿಗೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಗೊಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೈ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ 1942ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಜೂನ್ 27, 1949ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್. ಸುಂದರರಾಯರು ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಆರಂಭದ ವರ್ಷ 79 ಹುಡುಗರು, 10 ಹುಡುಗಿಯರು, 10 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, 7 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು.
ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ MGM. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಡ ಊರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪೈ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಸರಪಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಗ್ರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೈದರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರವರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಯತಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಈಗಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. 1952ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. 1958ರಿಂದ MGM ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ 1980ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. 1956ರಲ್ಲಿ BA, BCom, BSc ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ TA ಪೈ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದಿನ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. UGC ನೆರವಿನಿಂದ 1964ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1965 ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು GP ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 1966ರಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಪೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕಿತು. 1972ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ MGM ಕಾಲೇಜು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ MGM ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪೈಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಣಿಪಾಲದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ಕುಟಮಣಿಯಾಗಿ ಇಂದು MGM ಕಾಲೇಜು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ MGM ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟರು ಆ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ವಜ್ರಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾದಿರಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ತಮೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು A+ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಗ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಅನಂತರದ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ TA ಪೈ ಅವರು, ಶ್ರೀ T ರಮೇಶ್ ಪೈ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ KK ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನಸುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮದಾಸ್ M ಪೈ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ T ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ನೂತನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ R ಪೈಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ T ಸತೀಶ್ U ಪೈಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ HS ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವರದರಾಯ ಪೈಗಳ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ H ಸುಂದರ್ ರಾಯರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ
ಹಲವಾರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾರಂತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ಟಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುದ್ದಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಣ, ಶ್ರೀ ಟಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ, 75 ವರ್ಷಗಳ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 75 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1949-50ರಿಂದ 2023ರ ತನಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸು ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 89 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಿಎಂನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 75 ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನಿಂದ ಎಂಜಿಎಂನಲ್ಲಿ 75ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿ, an iconic institution in coastal Karnataka. Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. T.M.A. Pai, this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth. Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science, and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics, and cultures, fostering critical thinking, analytical skills, and effective communication. Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded, and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world. The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists, administrators, lawyers, and journalists. As part of Amrita Mahotsava celebrations, the departments are jointly organizing this national seminar. Welcome to Mahatma Gandhi Memorial College Udupi, an iconic institution in coastal Karnataka.
Established in 1949 by the visionary philanthropist and Padma Shri awardee Dr. T.M.A. Pai, this college was created with a mission to provide value-based education to the youth of rural areas. MGM College has earned an A+ grade from NAC in its 4th cycle, highlighting its role in transforming the region into an educational and cultural hub. Situated on a sprawling 46-acre campus, MGM College continues to be a beacon of academic excellence and community growth. Humanities and Social Science stream at MGM College is a vibrant and diverse academic community that encompasses 4 departments: history, economics, political science, and journalism. The departments impart quality education according to the curriculum developed by Mangalore University, along with many add-on courses. They conduct field visits and mini projects and periodically invite eminent external faculties and guest lecturers for the benefit of the students. These fields of study explore the complexities of human society, politics, economics, and cultures, fostering critical thinking, analytical skills, and effective communication. Through interdisciplinary approaches and innovative teaching methods, the departments inspire students to become curious, open-minded, and engaged citizens prepared to address the challenges of an ever-changing world. The alumni of the departments are placed in India and abroad, playing various roles as academicians, entrepreneurs, industrialists, administrators, lawyers, and journalists. As part of Amrit Mahotsava celebrations, the departments are jointly organizing this national seminar. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ MGM ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇನ್ ಶಾಲೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮಣಿಪಾಲದ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮಾಧವ ಅನಂತ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 27, 1949 ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು ಉಡುಪಿಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು 75ರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಯೇ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಯಶೋಗಾಥೆ. 1947ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿತ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲುವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿಗೋ, ಮೈಸೂರಿಗೋ ಅಥವಾ ಮದ್ರಾಸಿಗೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಗೊಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೈ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ 1942ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಜೂನ್ 27, 1949ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಸುಂದರರಾಯರು ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಆರಂಭದ ವರ್ಷ 79 ಹುಡುಗರು, 10 ಹುಡುಗಿಯರು, 10 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, 7 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ MGM. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಡ ಊರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪೈ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಸರಪಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಗ್ರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೈದರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರವರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಯತಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಈಗಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಸಾವಿರದ 1952ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. 1958ರಿಂದ MGM ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ 1980ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. 1956ರಲ್ಲಿ BA, BCom, BSc ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ TA ಪೈ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದಿನ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. UGC ನೆರವಿನಿಂದ 1964ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1965 ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು GP ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 1966ರಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಪೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕಿತು. 1972ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ MGM ಕಾಲೇಜು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ MGM ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪೈಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಣಿಪಾಲದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ಕುಟಮಣಿಯಾಗಿ ಇಂದು MGM ಕಾಲೇಜು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ MGM ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟರು ಆ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ವಜ್ರಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾದಿರಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ತಮೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು A+ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಗ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಅನಂತರದ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ TA ಪೈ ಅವರು, ಶ್ರೀ T ರಮೇಶ್ ಪೈ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ KK ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನಸುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮದಾಸ್ M ಪೈ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ T ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಲೇಜು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ನೂತನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಆರ್ ಪೈಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ ಸತೀಶ್ ಯು ಪೈಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವರದರಾಯ ಪೈಗಳ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್. ಸುಂದರರಾಯರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾರಂತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುದ್ದಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಣ, ಶ್ರೀ ಟಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ, 75 ವರ್ಷಗಳ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 75 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1949-50ರಿಂದ 2023ರ ತನಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸು ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 89 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಿಎಂನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 75 ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನಿಂದ ಎಂಜಿಎಂನಲ್ಲಿ 75ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇನ್ ಶಾಲೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮಣಿಪಾಲದ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮಾಧವ ಅನಂತ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 27, 1949ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು ಉಡುಪಿಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು 75ರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಯೇ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಯಶೋಗಾಥೆ. 1947ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿತ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿಗೋ, ಮೈಸೂರಿಗೋ ಅಥವಾ ಮದ್ರಾಸಿಗೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಉಡುಪಿಗೊಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೈ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ 1942ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಜೂನ್ 27, 1949ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್. ಸುಂದರರಾಯರು ನೇಮಕಗೊಂಡರು.
ಆರಂಭದ ವರ್ಷ 79 ಹುಡುಗರು, 10 ಹುಡುಗಿಯರು, 10 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, 7 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ MGM. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಡ ಊರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪೈ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಸರಪಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಗ್ರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೈದರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರವರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಯತಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಈಗಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಸಾವಿರದ 1952ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. 1958ರಿಂದ MGM ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ 1980ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. 1956ರಲ್ಲಿ BA, BCom, BSc ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ TA ಪೈ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದಿನ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. UGC ನೆರವಿನಿಂದ 1964ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1965 ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು GP ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 1966ರಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಪೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕಿತು. 1972ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ MGM ಕಾಲೇಜು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ MGM ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪೈಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಣಿಪಾಲದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ಕುಟಮಣಿಯಾಗಿ ಇಂದು MGM ಕಾಲೇಜು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ MGM ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟರು ಆ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ವಜ್ರಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾದಿರಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ತಮೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಬರೂರು ಮೇಡಮ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. We are honored to introduce Vijayalakshmi Shiburur, a distinguished figure in the field of journalism with an impressive career spanning over 24 years. With a background in mass communication and journalism from Mangalore University, an LLB from Karnataka Law University,
and a postgraduate diploma in computer applications from Manipal University, Vijayalakshmi Shiburur brings a rare blend of expertise, intellect, and a journalistic rigor to her work. She currently serves as the chief editor of Vijaya Times and chairs the Srishti Media Academy, where she continues to impact the industry and nurture the next generation of media professionals. Vijayalakshmi's career is rich with multi-dimensional experience across media platforms, with over 18 years in electronic media, 2 years in print, and a year in radio. Her versatility extends to digital media, where she has contributed for 4 years. Her linguistic proficiency in English, Kannada, Hindi, and Tulu enables her to connect with diverse audiences and delve into various regional narratives with authenticity. Her outstanding journalistic skills include program production, reporting, training, anchoring, scripting, and voiceover, which have made her an influential team leader and mentor. Driven by a passion for creativity, a positive attitude, and a deep-seated commitment to truth, Vijayalakshmi Shiburur possesses an uncanny nose for news, consistently identifying and unveiling critical issues that impact society. Over the years, Vijayalakshmi Shiburur's investigative work has earned her an impressive array of prestigious awards, including the Karnataka Media Academy Award in 2010-11, the Namma Bengaluru Award in 2014-15, the Madhyam Ratna in 2011-12, and many others, including national accolades such as the ENBAA National Award in 2018 for Best Investigative Programming. Most recently, she received the Kanaka Ratna Award in 2024. Her investigative storytelling includes over 650 groundbreaking stories and popular programs like Cover Story, which aired successfully for 550 episodes on Suvarna News and Vijaya Times, and Surgical Strike, which airs on News 18 Kannada and addresses the social issues and corruption, resonating deeply with viewers. Her work has prompted significant governmental policy changes, impacting areas such as the food safety, public welfare, education, and environmental conservation. Notable exposures include high-profile scams in the sectors like healthcare, mining, agriculture, and transportation, cementing her reputation as one of the country's most fearless investigative journalists. Apart from her investigative work, Vijayalakshmi Shiburur has produced and hosted various political, lifestyle, and current affairs programs, and has served as a magazine editor and general desk in charge. Her articles, published in both Kannada and English, continue to enlighten and engage readers across Karnataka. Vijayalakshmi Shiburur's dedication, insight, and pursuit of excellence have left an indelible mark on Indian journalism, and we are delighted to have her share her insights and experience with us today. ಧೀಮಂತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ, ನಾಡ ಹಿರಿಮೆ, ಶಿವರೂರಿನ ಗರಿಮೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿವರೂರು ಮೇಡಮ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಸುಚಿತ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಬರೂರು ಮೇಡಮ್ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೂ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸುಜಿತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಬರೂರು ಮೇಡಮ್ ಇವರು. ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 1:15 ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೆ, ಬಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿಯ ರಸ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೂ ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಆಕೆಯನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮಹಿಳೆ ಅಂದಾಗ ಆಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ 40 ವರ್ಷ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ 45 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ 45 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆ 2 ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು, ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕೊಡದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರದೇನು ಹೇಳಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು, ಸಹನೆ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಆ ತಾಯ್ತನದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೈಗೆ, ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಂತೆ. ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಒಂದ ಮಗು ಸಾಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುನ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಬೇರೆ ಏನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆಕೆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧರಣಿ ಅಂತೀವಿ, ಭೂಮಿ ಅಂತೀವಿ, ಆಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು. ಎರಡನೇ ಶಕ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ. ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಏನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಆಕೆಗಷ್ಟೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ನಾವು
ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಬರೀ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ, ನಾಜೂಕುತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಜೂಕುತನಕ್ಕೆ, ವಯ್ಯಾರಕ್ಕೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಮೋಘವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ಧಾರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವೇನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಹಿಳೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಕೆನೇ ಬೇಟೆ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಟೆನೂ ಆಡ್ತಿದ್ಲು, ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕೆಯನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ಸಂಸ್ಕಾರದ, ಧರ್ಮದ ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಧರತೆಯ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅದು ಮಿಟ್ಟು ಆದರೂ ಒಂದಿನ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಫೋಟ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಕೆಯ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಧರ್ಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆನ ಆವಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಳುವಂಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಕು ನಮಗೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವೇ ಇದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಬೇಡಪ್ಪ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬೇಡ ನನಗಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು, ಯಾರು ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು, ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಧಕಿಯರು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು. ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾರು ಈ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಣಿಯರೇ ಆಗಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರೇ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ನೈಜವಾಗಿದೆ. ಏನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕರಾಟೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಖಡ್ಗ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ನೈಜವಾಗಿದೆ. ಅದು ಎರಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ದೇವರು ದಿಂಡ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಂದು ಅದು ಅಂತೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಈ ಮೌಢ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಆಕೆ ಸಾಧನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆಯ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಆ ಭಯ, ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆನೂ ಈ ಉದಾಹರಣೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಂದರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನಿಗೊಂದು ತೀಟೆ ಇತ್ತು, ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ,
ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ತೀಟೆ ಇತ್ತು, ವಿಕೃತ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತು. ಇವನೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಥರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಾನು ದೇವ ಸಂಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಇವನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪೂಜೆಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದವರಿಗೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ, 2 ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಭಾರಿ ಸುಲಭ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡೋದು. ಒಂದು ಮಗು ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ 2 ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂತೂ ಮದುವೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ನಾವೇ ದುಡಿದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ದುಡಿತಾರೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇನು ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಭ್ರಮೆ. ಈ ರೀತಿ ಭ್ರಮೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದು ಏನು ಒಂದು ಅಮಾಸೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇಂಥ ದಿನಗಳಿರ್ತವಲ್ಲ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ, ಇಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಮಠ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮುದ್ದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೆತ್ತಲೆ ನಿಲ್ಬೇಕಂತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಆಯ್ತಾ? ಬೆತ್ತಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದ, ಕೂರಿಸಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆನ ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನು ನೀವು ಮಾಡುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದಿದೀವಿ, ಬೆತ್ತಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನು ನೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು 100 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇವನು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿದೆಯಾ, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಆಯಿತು, GB ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ. ಫಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಇವನು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯವನು ಅದ್ರದ್ದು ನೋಡ್ದ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವನಿಗೂ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು. ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್. ನಾವು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗಂತೂ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬೈಬೇಕು, ಇವನನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು, ನನಗೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಹಿಡಿದ್ವಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಾನು ಕಲಕಿ ಹೋದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಯಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ಯಾರ ಕೈ ಕೊಟ್ವಿ ನಮಗೆ? ಅದು ನೀವು ಏನು ಪಾಪ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಏನಲ್ಲ, ಓದ್ದವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದ, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಫಾರಿನ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮುದ್ದೆ ಮಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಫಾರಿನ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಬಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಯಾಕೆ? ಏನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಏನು? ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ವಿಕೃತಿಗೆ, ಬೇರೆಯವರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷ ಇರೋದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ದೋಷ? ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೌಢ್ಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಂಪವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ, ನೀವು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನನ್ನದೇ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಿಬರೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು. ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ, ನಮ್ದೇನು ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ, ಸಣ್ಣ ಕುಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾಗದೇವರು ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭೂತ
ಭೂತಗಳು, ದೈವಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದವಳು. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನು, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆ, ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟು? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ನಮ್ಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಅದೊಂದು ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ, ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಶುದ್ಧತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನೇನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಾಗ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವಿ ಕೋಪ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳಗಳೇನೋ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳೇನೋ, ನಾಗಮಣ ಏನೇನೋ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾಕಾಯ್ತು ಹೀಗೆ? ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ, ಮುಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಗೊಲ್ಲರ ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕಥೆನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆ ಗೊಲ್ಲರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಪದ್ಧತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಾದ್ರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಊರಿಂದ ದೂರ ಕಳಿಸೋದು. ಊರಿಂದ ದೂರ ಎಲ್ಲೋ ಶಾಲೆ, ಎಲ್ಲೋ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆಕೆ 3 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ, ಹೈಜೀನ್ ಬಿಡಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಆದ ಘಟನೆಗಳು ಇವೆ. ರಕ್ಷಣೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಾದ ಅದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಹೆಣ್ಣನ್ನ, ಡೆಲಿವರಿಗಿನ್ನಾಕೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿ, ಅವಳು ಹೆರಿಗೆ ಆದಾಗ ಮೊದಲು ಈಗಂತೂ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ಮೊದಲು ಉಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಏನಾದರೂ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಆಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ 3 ದಿನ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ದಿನ ಅಂದರೆ ಆಕೆಯ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಗಂಡಸರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀನು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ರಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀನನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ? ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಿರಿಕಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೀಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಪವರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಳಿಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೌಢ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅಬಲೆಯರಲ್ಲ. ನಾವು ಇವರಿಗಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮನೆ ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವ, ಎದ್ದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ, ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಗಂಡನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ಓದಿಸಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಗಂಡಸರ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಾಡ ಅಂತ ಎದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಿಂದು, ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮತ್ತೆ ಉಸ್ಸಪ್ಪರಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದು ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಟೀ ತಂದು ಕೊಡಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಉಸ್ಸಪ್ಪ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ? ನಾವೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಾದ್ರೆ
ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ, ನಮಗಾದ ಎನರ್ಜಿ, ಇವರಿಗಾದ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳಿ. ಪಾಪ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ರಿಯಾಲಿಟಿನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರಿಗಿಂತ ನಾವು ಫಾರ್ ಬೆಟರ್. ಈಗ ನನ್ನನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಹುಚ್ಚಾಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದು 365 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉಸಿರು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಿರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಉಸಿರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ನಾನು 75% ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು ಎನರ್ಜಿ? ಅವರಷ್ಟೇ. ನಾನೇನು 6 ದಿನ 6 ಸಲ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ 6 ಸಲ ಏನಾದರೂ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು 2 ಸಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಊಟ ಮಾಡೋದು ದಿನಕ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚೇನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳೋದಾಯ್ತಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಂತಾದರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಸಹನೆ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲ ನಾವು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮಗೆ ಲಾಭನೇ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ವೈಯಾರೆ, ನಾನು ಸುಗಂಧೆ, ನಾನು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದು ಖನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮೇಕಪ್ಪಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ 3 ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯಾವ ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ನನಗೂ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರು, ನನಗೂ ಗಂಡ ಇದ್ರು, ನನಗೂ ಮಾವ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು, ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗುರಿ ಇರೋದು ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯತ್ತ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸವಾಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಶಿಬ್ರೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗದಿರುತ್ತಾ? ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇರಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಆದರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇರಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ. ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು. ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. ಹೇಳುವವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ, ಹೌದು, ಸಮಾಜ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕತ್ತಾ? ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಮಾಜ? ಯಾರು ಸಮಾಜ? ನೀನು ಅದೇ ಆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತೆ. ಕಾಲು ಎಳೆಯುವುದು ಸಮಾಜವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸೋದು ಸಮಾಜವೇ. ನೀನು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಅಂತೆ, ಇವಳಿಗೆ ಅಂತೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವಳ ಸಾಧನೆಯ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕುಹಕಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ.
ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬೋರ್ರಿ ವೇದಿಕೆ, ಅದೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅದೇ ಶರ್ಟ್, ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳ ಹತ್ರನೇ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬರೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಟಿವಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಾಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಬರೀ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಟಿವಿಲಿ. ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಸಿ, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ವಾಚ್. 100% ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹೌದಪ್ಪ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಾಳ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ವಾಕ್ಚರಿ ಇದೆ ಅವಳು, ಎಂಥ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ರೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗಬರಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಬರಲ್ಲ. ಅವರು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಂದು ಹುಚ್ಚು, ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಆಯ್ತಾ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಪಾಪ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಬೈಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಬೈಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಪ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೈಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಕರೆದು ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಅನುಕಂಪ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಬೇಗ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಪವರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಿನುಗು ತಾರೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಾರೆಗಳು, ಯಾರು ಗಂಡು ಅಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟು ಕಾರಣ ನಾವು ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಧ್ರುವ ತಾರೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಿನುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿಲ್ವಾ, ಟೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿಲ್ವಾ? ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ರೇ ಚಂದ ರೀ, ಆಯ್ತಾ? ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪಾಪ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಟೀಚರ್ಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಕುತೂಹಲ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಸೀರೆ ನೆರಗು ಒಂದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರವಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನೆರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಜುಮ್ಕ ನೋಡ್ತಿರ್ತಿದ್ವಿ, ಪಾಠ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜುಮ್ಕ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಆಮೇಲೆ ನೆರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಎಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಷ್ಟ ಸರ್, ನಿಮ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ಸೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಚೀಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೊ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್, ನಮಗೇನು ವಿಶೇಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಎಂಪವರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ, ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಮತ್ಸರ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧಗಳೇ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂಥ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಗುಣ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅನುಕಂಪ, ಇತರರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಯಾವ ತಾಯಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವವರು ಕೂಡ ಅದೇ
ಕಳೆಯಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದೇ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ, ತಂಗಿಯ ಜೊತೆ, ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆ, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಲೇಟಾದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ. ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಎಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೋದಾ? ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವಳಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಹುಚ್ಚಾಯ್ತಾವ, ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಸಾಕಿದ ಪುಳ್ಳಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದವಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ಟಫ್, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಅವರು ಯಜಮಾಂತಿ, ಅವರು ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು. ಅವರ ಟಫ್ನೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಟಫ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೂ ನಾನೇ, ಆಯಿತಾ, ಗದ್ದೆ ಉಳಕ್ಕೂ ನಾನೇ, ಗೊಬ್ಬರ ಎತ್ತಕ್ಕೂ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಗು ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ನನಗೇನಂದರೆ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಫ್ನೆಸ್ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್, ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ನನಗೂ. ಆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೀತಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಥರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೊದಲಿಗೂ ಇತ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಿಂದಲೇ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನೇನು, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಏನು, ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗುವ ಗುಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಪರಮಹಂಸರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದೆ. ಅದು ಬೈಬಲ್ ಇರಲಿ, ಕುರಾನ್ ಇರಲಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚಾಟ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೋಟಾರ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಚನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸೇರ್ಕೊ ಅಂತ. ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೊಣಜೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಗರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ಚಿ ದಾಲ ಗುರ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, MBA MCom ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡು, ಗಿರ್ನಲ್ ಬುರಬುರ್ಚಿ ಅಂತ PUCಯಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ವರ್ಷ ಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಆವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚಾಟ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನಾನು ಲಾಂಗ್ ರೇಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ PUCಯಲ್ಲಿ BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚಾಟ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಚನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ನೀನು MA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನೀನು MA ಗರ್ನಲಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, MCom MBA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು. ನಾನು NSS ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ MCJ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ MCJ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಆದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸವಾಲಿಸಿದ್ರು, ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಂತ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್, ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಓದಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗಲೂ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಜರ್ನಲಿಸಮ್
ಹತ್ರನೂ ತುಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ 2 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯಿತು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜನವಾಹಿನಿಯ ಎಡಿಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು, ಜಾಯಿನ್ ಆದ. ಆದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ HOD ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ, KV ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ. ವೈವೈ ಇರ್ತಾರೆ ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ವೈವೈ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜೋರಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ನಾನು ETV ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ETV ಸೇರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದೆ. ಅವ್ರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಸ್ ಐ ಎಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಆದರೆ 2 ವರ್ಷ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಜನರಲ್ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ, ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ, ಪದಬಂಧಾರ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಬೋದು. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ETVಯ ಕನಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್, ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್, ಆಯಿತಾ. ನನಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳಗಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪೋಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಡ, ನಿನ್ನದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಕವನದ ಸಾಲು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ರೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಏನೋ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕಟೀಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದವಳು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ. ಅದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳದೆ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಯೋಚನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜರ್ನಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅದೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಮೈಕ್ ಹಿಡಿಯೋದು, ನೀವೇನಂತೀರ ಬೋರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ರಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಂಥ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಚಂಪಕಧರ್ಮಸ್ವಾಮಿಯ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಹಗರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ MDಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾರು ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಡೀ ಆಫೀಸನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು MDಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. TV9 ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆಯ್ತಾ. TV9 ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆಲ್ಲೋ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಓ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಗ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದರತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ TV9 ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಮೊನೋಟನ್ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮಲ್ಲಿ, ಮೊನೋಟನ್ ಇರಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಚಾಲೆಂಜು, ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರ್ಡರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು. ಇದು ನಾನು ಇರ್ತಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ನಿನ್ನೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು TRP ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ TVಯಲ್ಲಿ, TRP ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. TRP ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚುಗಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚುಗಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು TV ನೋಡಬೇಕು. ನೀವೇ TV ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ರಿಸ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಪಾಹಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಥರ ಅಫೀಮ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಕಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೋರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲ, ಜರ್ನಲಿಸಮು ಬೋರ್ ಆಯಿತು. ನನಗೆ 22 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಜರ್ನಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೋರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಬೋರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು LLB ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಚ್ಚಾಟ ಕೊರತೆ. LLB ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ, LLB ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, LLBನೂ ಮುಗಿಯಿತು, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಲಾಯರ್ಗಿರಿನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ತುಡಿತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಲೈಫಿನ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಛಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಗರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಜಯ ಟೈಮ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೋಗೋದ, ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಹೇಳೋರು ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ನಂಬರೂ ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಗರಣವನ್ನು, ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು, ಆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ತನಗಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಂಸಾರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವರಲ್ವಾ, ಸಂಸಾರ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಇರುವವರು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹುಚ್ಚು, ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇರುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಖುಷಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅವರ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ, ಆ ಹಗರಣವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವರು ನಮಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಗ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂಥರ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಉರ್ಸೋತಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಟಾ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಾಟಾ ಫ್ರೀ ಇರುವ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗಿಗೋ ರೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೈನಿಂಗು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೌರುಷ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಾಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇದ್ದು ಹೋಗುವಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಇರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಂಜನೇಯಂದು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಂಜನೇಯಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹಗರಣದ್ದು. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತು. ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ದನಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂಥ ಹಗರಣ ಹಿಂಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಾಡ್. ನನಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ದೇವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು 650 ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ನಾನು ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದುಂಟ, ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ತಲೆಗೆಟ್ಟವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವರೆಗಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರದವರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು. ಇವನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೂ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಇಳಿತೀವಿ.
Namaste ma'am, my name is Manu Shetty, first year degree student. So I have a few questions for you actually. Please. So first is, so Vijayalakshmi Shivaru is a brand today, yeah. You're very successful, you're very, but even you started somewhere, right? So there is a struggle part that people don't know. So as a student who actively engages in activism myself, and having a mother who actively engages in politics, so I want to ask that, did you also face allegations like late night tirgondu polu aanulla paatirodu aanullika hogodu? So did you face these allegations, and if you did, how did you deal with that, and how do I deal with that? ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದಾಗ ಇಂಥ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು ಕೂಡ, ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಗುವಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗುವಾದ್ಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್. ಅದನ್ನ ನೀವೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಗಂಡು ಮಗ ಗಂಡು ಬೀರಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಲ್ಲ ಸೂರ್ಪನಕಿಯ ಮಲ್ಲ ಸೂರ್ಪನಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯುಧ ರೀ. ಯಾವನು ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ, ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾವನು ಬರ. ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಕೂಡ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಚಂದ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೂರ್ಪನಕ್ಕಿಂತ ಅಲೇನಿ ಕೊಂಡ ಮಾರಾಯರೆ ಅದ್ರಟ್ಟು ಗುಡ್ದು ಕಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಫ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು. ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಿಂದಕರಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದು. ನಿಂದಕರಿಲ್ಲ ಅಲಿಯತು ಪೊರ್ಲುಯ ಆಲಿಯತು ಸೋಕು ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಬೀಳ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನಂತೂ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಹವಾಮಾನ ನನ್ನನ್ನು ಮುಜ್ಜು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಮುಜ್ಜು ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಮುಜ್ಜು ಅಂದ್ರೆ ಮುಸುವ, ಕಪ್ಪು ಮುಖದ್ದು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಇದ್ದ ಮುಜ್ಜು ಇತ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದೆ, ಕಪ್ಪು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಭಯಾನಕ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಮುಖ ಇತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಮುಜ್ಜು, ವಿಜ್ಜು ಅಲ್ವ, ನಾನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಜ್ಜು ಅಂತ, ಮುಜ್ಜು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಿದ್ದು. ಇಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದದ ಅವಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕೊನೆಗೆ ದೇವರ ಹರಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ತಂದೆಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಗಂಡು ಮಗು ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಗಂಡು ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ನಾವು 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಅದು ಮಧ್ಯದೊಳ ನಾನು, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಆಣಾರಾತಿ ಮೂಲೆ ಬಕ್ಕರಡ್ಡಾಡು ಅವಿನೇರು ತಾಂಕು ಮೂಚಿ, ಈ ರೀತಿಯ ನಿಂದನೆ, ಹೆಣ್ಮಗು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಂದನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ನಿಂದನೆಗಳೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇವರ ನಿಂದನೆಗಳಿಂದ ಮೀರಿ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಮಾನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಸನ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಈಗಲೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಟಿ ಮಲ್ದಲು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುಜೋಲ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪಾಪ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು HD ಕೋಟೆಯಿಂದ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದಾ ಬೇಗ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಂದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇಂಥದ್ದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಹೇಳುವವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ನಾನೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್, ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ, ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ರೆ, ನೀನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವನಿಗೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ, ನೀನು ನಡೆಯುವ ದಾರಿ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು ನನ್ನ ನೇಚರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನೇಚರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ದಾದಾ ಲಾಂಜು ಕುಲ್ಲಕನೆ ಮಲ್ಪುರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೇತೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನೆವರ್, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನೀನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀಯ, ಹೇಗಿರ್ತೀಯ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀಯ, ನೋ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬದುಕಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಚ್ಯುತಿ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ
ಮನೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಇರಲ್ಲ ರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಎರಡು ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಮಲ್ತು ಬೈದು ನೋಡು. ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಏನೋ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡುಗೆ, ಮೀನಿನ ಸಾರು, ಹೋಗುವಾಗ ಕೋಳಿ ಸಾರು, ಆಜಾದಿನ ಗೀಜಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 3.5 ವರ್ಷ ತನಕ ನಾನು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 3.5 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ದಾಳೆ ಕೇಳಿ ಅವಳ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಎದೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಅದು ನನಗೆ ಭಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನೋ ಭಯಾನಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನನಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ, ನಾನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ ದೀಪಾವಳಿ ಕಲಿ ಬರಂದೆ, ಗಟ್ಟಿ ದಿನಂದೆ. ಆ ದಿನಬೇಕು, ಆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ. ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹರಿದಿನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಮದುವೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ದಿನದ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ನ ದಯೆಯಿಂದಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತುಂಬ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ. ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದವರು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ನಿಂದನೆಗೊಳಗಾದವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿ ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತವಲ್ಲ, ಸೊಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲಿಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ? ಈಗ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ? ಏನು ಗೊತ್ತು? ಹಾಗಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ನೋಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಅದು ಅವರವರ ಹಣೆ ಬರ. ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತು. ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I have a few questions. So second one is, so as a journalist who used to political story covers, so if you ask me some right reporters or journalists, I could name you some. If you ask about left, I could name some. But what about independent journalists or independent reporters? So when you don't have particular support, or when you don't have you're linked with a specific party or something, so it's definitely hard. So would you doubt yourself that should I link to something or should I be independent? Because you have faced enough problem if you're independent from both sides. Because if it's from one side you'll be supported and other side you'll be opposed. There is support, but when you're independent, they team up. So how do you face with that? ಎಸ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಏನಂದರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಿಸ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಹೇಳ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಈಗ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ಯಾರೇ ಇವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಫಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಣ್ಣು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಶಾಲೆ ಓನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದು ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಬಂದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಕೂಡ 22 ವರ್ಷ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ 2 ನನಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿತ್ತು. 2 ಲಕ್ಷದ ಸಂಬಳ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ 3-4 ಲಕ್ಷ ಅಂತೂ ನಾನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ನಾನು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ 11 ಲಕ್ಷದೊಂದು ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ. ಚಾನಲನ್ನು ಈಗ ಓನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 11 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತು. ತಗೋಬೋದಿತ್ತಲ್ವ? ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರಿ? ಯಾರಪ್ಪ ಒಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ 11 ಲಕ್ಷ ಇರೋಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ, ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರಪ್ಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಅಡಿಯಾಳುಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ನಾನು ವಿಜಯ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 0ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ,
22 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ಸೇವಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸರ್. 10 ಲಕ್ಷ ಸೇವಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ. ಆ 10 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಿಜಯ ಟೈಮ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆನೂ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಹೌದು, ನಮ್ದೇನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ನನಗೇನು ಅನಿಸಿದ್ದು, ಹೌದು, ದೂರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಂಡನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈತಿಕ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಖಂಡಿತ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎ ಪ್ಯಾಷನ್. ನೀವು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಈ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟೆಡ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದರು. ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ 2-3 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಇರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯದ ಮಾತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಏನಾದರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಖುಷಿಯಂತೂ, ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. My last question would be, coming back to the topic, so what are your views on feminism, and would you say women empowerment and feminism are one and the same? Feminism? Women empowerment and feminism. Feminism. So do you think they're same or synonymous? And do you see yourself as a... ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನನಗನ್ಸಿದಂಗೆ ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮು, ಸೂತ್ರಗಳು, ಅದು ಇದು ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕುವ ನಮಗೆ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ತಿಕ್ತೀವ, ತೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಿಕ್ತೀವ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ತೀವ, ಸಾಬೂನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ತೀವ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕು, ಪಾತ್ರೆನ ಚಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಫೆಮಿನಿಸಮು, ಕಮ್ಯುನಿಸಮು, ಆಯಿಸಮು, ಈ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಯಾಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತೀರಾ? ನೀನು ಹೇಗಿಯೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕು. ನಿನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆಯೋ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಬದುಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಲಿಂಚಿನ ಎದ್ದೆನೆತ್ತಲ ಗಾಂಜು ಕುಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ನೋಡು ಆಲ್ದಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ನಂತರ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೊಗಳುತ್ತೆ, ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಂತ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ನನಗನ್ಸಿದಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಂಪವರ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಮಹಿಳಾವಾದ ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. What I personally feel that they are not exactly one and the same. A slight variation is there. Coin ಇದ್ದ. Yeah. Of course, terminology is different. The thinking we apply to those two terms are different. That's what I feel. And that's the answer she is expecting from me. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲತಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಗಡಿ
ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ. ಹೌದು, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ನವರೇ ಆ ಥರ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಲೇಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಪರ್ಸ್ನಲಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಕೊಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡುವರೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಹೇಳಿದ್ವು, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಅಡ್ವೊಕೇಟಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇದು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 weeks ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಪುನಃ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೀ ಇಸ್ ಅಲೋನ್ ಫೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಾಂಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬ್ಯಾಚಿಂದ ಹೊರಗೋದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಹುಡುಗ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ 2-3 ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು 2-3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ 2-3 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದು ಸರಸ್ವತಿರವರ ಒಂದು ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಮತದಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಪುರುಷರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕೆ. ಅಧಿಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ 75 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಆ ಆಫರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲವಾ? ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅವರ ನೇಚರು, ಅವರ ವಿಷನು, ಅವರ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರು, ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರಾಗೋದು? ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಅದು ಏನು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವರು, ಒಳ್ಳೆ ಬರೆಯೋರೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು, ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಮತದಾನ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಸರ್, ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದೊಂದು ಬೇರೆನೇ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದುರಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿಂದ, ನಾನು ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ದಾರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಣ ಇರಬೇಕು,
ಮಕ್ಕಳಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಶೋಗಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ BJP ಇರಲಿ, JDS ಇರಲಿ, ಬರೀ ತೆರೆ ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವಾಗ ಬನ್ನಿ CM ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್, ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನೋಡಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾಯತ, ಕುರುಬ, ದುಜ, SC ST ಆ ಪ್ರೇಮ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ದೇವರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಸಮೀಕರಣವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೂತ್ರನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಅಂಥ ಭಾಷಣ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ, ನಾನೇನು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಮಹಿಳೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಯಾವ ವಾದ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದವಳಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಪಡೀಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಯಾರೋ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನನ್ನದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಗೌರಿ ಅಂತ, ನಾನು ತೆಂಕದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ್ದು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದೊಂದು ಭ್ರಮೇನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ಸಮಾಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ. ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮನೆಯವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನಲ್ಲದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಪನ್ಲಿ, ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ನೀನಲ್ಲದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಂತೆ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್. ಇಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಸತ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡು, ನಾನೇನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ, ಏನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸು. ಅವನಲ್ಲ ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಕ್ತಿನ ತೋರಿಸು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಇವಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ರೀ, ನಾನೇನು ಮೇಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಖಡ್ಗ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದವಳು. ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ದೂರದರ್ಶನದ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ವಿಲನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ TRP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ TRP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನೋಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ TRP ನೀಲಿ ಮಾಡಿ, ಅವ್ನು ಯಾವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 4 ವಾರ TRP 0 ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ನೋಡದೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಜಗಳನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೀವು 10 ವರ್ಷ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು? ಮೌಢ್ಯನ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ 10 ವರ್ಷ ತನಕ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ತಪ್ಪು? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದವನ ತಪ್ಪ, ನೋಡಿದವರು ತಪ್ಪ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಮೌಢ್ಯ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ, ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಡ ಪಾಪ ಬೇಡಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಮರ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಲ್ವ ನೀವು? ಈಗಲೂ ಆ ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬರೋದು, ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿದೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿಲ್ವ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ 1 TRP ಬಂದಿಲ್ವ ಅವ್ರದ್ದು? ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಡ ಸೋಮನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಷಕರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆವಾಗ ಕಿವಿ ಹಿಂದಬೇಕು. ರಿಮೋಟ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕವರಿ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನೋಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಜಗಳನ ಸೊಸೆ ಜಗಳನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಂಗೆ ಹಳದಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಬೇಡವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ 3 ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಾಗಿ ಡಿ ಒಂದೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎಲ್ಲವೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ choose right. Okay? Yes, sir. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮುಂದುವರಿದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಶಬ್ದ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಗಂಡ ಎಂಬುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಗಂಡ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಅವಳ ಬದುಕು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಅವ್ರು ಇದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಲ ಬರೋದು. ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಟೈರ್, ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಟೈರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಇವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇವರನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಬಲೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿ 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 ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆದರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಂತರ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂವರೆಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಂಪವರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆತಂಕ ಇದೆ. ಈಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತಿದಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ದುರಂತ. ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಮೊದಲಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು, ದುಡಿತಿದ್ರು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬೇಡ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಹೆಣ್ಮಗು. ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ಹಸಿವಿನ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಸಿವಿನ ನೋವು? ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅವಮಾನಗಳು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ದಿನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಚಂಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಬೇವು ಅಂತ. ಅದೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವನಾದ್ರೂ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ಬಡಿದಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಆತಂಕ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳು, ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಕಂಫರ್ಟಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಕುಸಿದೋಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪಟಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಪೇಪರ್ ಓದಲ್ಲ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಾಕಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಏನು ಬೇಕು? ಜ್ಞಾನ. ನಾನು ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಅವಳು ಸೀರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಜುಂಕ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವನು ಸತೀಶ ಅವಳ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆದ, ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತು? ಓದುದು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಿಜ್ ಇಡೋದು. ಈಗ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಈಗ ಕ್ವಿಜ್ ಇಡೋದು. ಆ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಎಸ್ ಐ ಎಗ್ರಿ, SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋವಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಥೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಇದರ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಬರೂರು ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಕಾರನ್ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಇದರ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಬರೂರು ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕೇತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ 15 ನಿಮಿಷದ ಭಾಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಅದು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕರೀತೇವೆ. 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಅದರ ನಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾರನ್ ಸರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಟಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ MGM ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ ರಂಗಪೈ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ MGM ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಚನ್ನಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಆಗಿರುವಂಥ ನಿಶಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Good evening everyone present here. It's an honor to welcome you all here as we come together for the valedictory session of the National Seminar on Empowerment of Women across their shapes not only lives but entire communities. We are privileged to have with us our esteemed guest, Professor Lakshminarayan Karan, President and Principal of MGM College Udupi, whose guidance and dedication continue to elevate this institution. On behalf of all, I would like to extend cordial welcome to you, sir. Our guest of honor is none other than our beloved Sri Rangapai, Director D. Mohandas Pai Skill Development Institute. He always extends invaluable support in all our academic activities. On behalf of all, I would like to extend heartily welcome to you, sir.
We have with us Principal of MGM Evening College, Dr. Devidas S. Naik, whose leadership has greatly influenced the education landscape of our community. We cordially welcome you, sir. I also welcome Professor Arun Kumar B, Student Welfare Officer. A warm welcome to you, sir. I cordially welcome to the Professor Chenna Pujari, Department of Economics, to this program. I would like to extend a warm welcome to all the guests and delegates. I extend my cordial welcome to all my dear colleagues who are present here in this valedictory session. Lastly, it's my great pleasure to extend a joyful welcome to all my students and student volunteers. Thank you one and all. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ. ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಟಿ ರಂಗಪೈ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾರನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗಾಣಿಗ ಅಂತ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತೆಂಕನಡಿಯೂರು ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ ನಾನು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆಸಿ ನಮಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರೆಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲರೂ, ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾ ಅವಶ್ಯಕವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಏನು 3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸರ್ ಮುಖ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ಅವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಕೆಲವರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರು, ಕೆಲವರು ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೂಡ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕನ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸದುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಅಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿರ್ತೀರಿ. ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ
ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೂ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆನೇ ಕನ್ನಡ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು, ತುಳುನಾಡಿನವರು ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಏನೊಂದು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮನವಿ ಒಂದೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನೀವು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲವರ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಡೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ನಾನು ಇರಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ 2 ಸೆಷನನ್ನು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂಥ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಇಬ್ಬರು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಒಂದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸೆಷನ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು. ಮಹಿಳಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು, ಅದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಸೈಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು, ಪುರುಷನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು, ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಹಳ ಚೆಂದ ಈ ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಭೋಜನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ ರಂಗಪ್ಪಾಯಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾರಂತರವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ನಾಯ್ಕರವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ರವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೂಜಾರಿರವರೇ, ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್, ಇದು ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಉದಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ನಾವು 10 ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ನಮೂನೆ. ಗಾಡ್ ಮೇಡ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಗಾಡ್ ಶಬ್ದ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ಸು, ನೇಚರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಅದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ನೇಚರ್, ಅದು ಒಂದು ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಅದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ವಿಚಾರ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡು, ಯಾವುದು ನೇಚರ್, ಗಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ವಿಮೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಿಂತ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ನಾವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇದು ವಿಚಾರ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮೇಲ್ ಆಗಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 9 ತಿಂಗಳು ಅವಳ ಉದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಅವರ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು, ಆಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಅದರದ್ದೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಜೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಏನು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತಾರ ಅದು ಅದೇ ನಮಗೆ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಹಾರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಜನನ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮೇಲು ಫಿಮೇಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ವಿಮೆನನ್ನು ಪವರ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು. ಇದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಅದು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೇನೋ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ವೈರಸ್ ಬರೋದಾಗೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ನೇಚರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನಾಟ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾವುದು, ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಗಾಡ್ ಮೇಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿಂದಲೂ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅದು ಆಗ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಗಂಡಸರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಡ್ ಮೇಡ್, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ MGM ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆ. Good evening, ladies and gentlemen. The dignitaries on the days, Sri T. Rangapai, Professor Lakshminarayan Karanta, Professor Aruna Kumar, Professor Channa Pujari, and the dignitaries in the audience, scholars from the different places, student participants, ladies and gentlemen. I am rather very happy to associate myself in this national seminar on women empowerment in India. Though I couldn't attend the important sessions in the morning, at least I could enjoy the session, the afternoon session, and to some extent I also participated in the discussion part. When a session is being arranged, when a meaningful dialogue takes place, I personally feel that session becomes fruitful. It is learned that all the deliberations, all the sessions conducted during this seminar were meaningful and successful. So hearty congratulations to all the coordinators of this FEMINAR. They gave the term FEMINAR meaningfully and successfully, and participation is also very good. It's not that. Participation from various institutions, teacher delegates are more than 20, and student delegates are more than 35. It's a wonderful participation, I can say that. So, in the opinion session, one student raised the question, if all the sessions are being conducted in Kannada, he could have enjoyed all the sessions, he could have understood the very cream of the sessions. So I personally feel that since it's a national seminar, since the delegates are expected to participate from outside the state, it may not be possible for the coordinators to arrange the sessions totally in Kannada. So what we expect from the participants, they should be able to understand very well, even this is being conducted in English. We should not restrict ourselves to one language. Of course, I love my mother tongue, Kannada also, but we need not restrict ourselves to one language. We should be able to understand other languages also. Try to become the multilingual, multi-language knowing persons. The more the languages you know, better the communication you do in your future life. Remember that. So it's one session I would like to give to the participant. Though you don't understand, don't worry about English. Even I did not understand very well English in my student days. Since I became a teacher of English, I had to pick up the language. So you also pick up the language. Then you understand the beauty of the language very well. Anyway, the one question raised by one girl here, whether the women empowerment and the feminism is one and the same. I do not know whether she got the right answer. They are not one and the same, I can say that. They are different terminologies. Empowerment means the power you exercise in your life. This is clear? You are empowered. Feminism is what? The issues you raise in connections women aspects. Happy thing is that one important feminist writer is from this place only. From Udupi district, please understand, Ramabai Ranade. Ramabai Ranade, she is from Karkala, a place called Mala, near to that Gangamula. Gangamula, have you heard of Gangamula? Gangamula is a lovely place in the Western Ghat which gave birth to 3 rivers, Tunga, Bhadra, and also it's called Sita Nadi.
So from that place she comes, Rama by Rande. You must read the writings of Rama by Rande. What an amount of women questions raises, feminist questions he raises. So when you ask the questions, when you raise the issue regarding to feminism, that becomes feminism. When you are empowered, when you speak about power, equality and rights, that becomes empowerment. Please draw the line between these two lines, these two terms. So thank you very much for giving me this opportunity to participate, to share my feeling. Thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ. ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಬೂರು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸಂ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಫೋಟೋ ವಿತ್ ವೇಷ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಟಿ ರಂಗಪೈ ಅವರಿಂದ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಕಾಂಕ್ಷ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು BCom ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ. ಖುಷಿ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ 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 ನೀಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಬಹುಶಃ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತೇನೋ, ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟೋಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು 2 ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಊಟ ಬಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಗಳಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ, ಈ ವರ್ಷದ 9ನೇ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಆದವು. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಬರೇ ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ MGM ಕಾಲೇಜಿಗೆ 75ರ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ 75 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ BAಗೆ 75 ಅಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. 1949ರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಆಗ BA ಆನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ರಂಗಪ್ಪ ಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡಿಗ್ರಿ. ಆಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೂ ಅದೇ, ಎಲ್ಲದೂ ಅದೇ. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ BCom BSc ಎಲ್ಲ ಬಂತು. 49ಇಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು BA ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈ ವರ್ಷ BAಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಭಾಳ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ MGMಗೆ ನಾವೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇವಿದಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆದರು ಅಂತ. 49ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 46,651 ಜನ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 46,650ರಲ್ಲಿ 31,000 ಲೇಡೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ DMFಗಳು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂತೆಂಥ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಶ್ವೇತಾ ಅನ್ನೋರು ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ IAS ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, KS ಆದವರಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ DC ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಿಳೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಚನ್ನಪೂಜಾರಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ ರಂಗಪೈ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಚನ್ನಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರಂಭ ಈಗಾಗಲೇ 10 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಟಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪೈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ MGM ಕಾಲೇಜ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಟಿ ರಂಗಪೈ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹಿರಿಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ತನ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿಯೂ ಈಗ MGM ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾರಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿ MGM ಕಾಲೇಜ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಹ್ವಾನಿತರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಪರವೂರ ಮಹನೀಯರು ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರನ್ನು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಪ್ತವಾಗಿ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ದಿವಾನ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಪ್ರೊಡಿಜಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ GFGC ತೆಂಕನೋಡಿಯರು ಇವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೆಂಕನೋಡಿಯವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಮಿತ್ರರು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಮನ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರಿನ
ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿನೀಸ್ ರಾವ್ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಗಾಢವಾಗಿದೆ, ಆಳವಾಗಿದೆ, ಗಹನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡವುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಖದ್ರಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸಾಹಿತಿಯು ನಾರಾಯಣ ಮಡಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಮಡಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದು ಬಿಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಹಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೋತೃಗಳಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬೆಳಗಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ MGM ಕಾಲೇಜಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರು ಬಹಳ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೋಟ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತರೇಕ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಕಳೆದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಟಿಂಗ್, ಏನೇನೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವಿಕ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮನೆ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. MGM ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಚಹಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.